नमो वित्रागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंच नमुकारो सौवपावपणासणो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सौवेसी मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद महेश दादा सच्चिदानंद महेश दादा। ओके, जय सच्चिदानंद। ये नडिया दोनों प्रेयर बोलो, नडिया वाला। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से, कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। स्टडी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, आप कल पर्यूषण में कल क्या बोला था परेशानंद जी ने, किसी को याद है? दीदी आप बोलती है। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल परेश दादा ने पर्यूषण के बारे में, कल महावीर जयंती थी इसलिए वो महावीर जयंती के बारे में बताया था। महावीर भगवान को अमरा का व्रत था, वो किसी को हिंसा नहीं पहुंचाते थे, मन से, वचन से और काया से। तो वेरी गुड। और एक सेंटेंस दिया था, किसी को मालूम है एक सेंटेंस क्या दिया था? सम्यक। हाँ, परेशान जी ने ऐसा ही किया था कि कोई को काटने का नहीं। हाँ, काटने का नहीं। वेरी गुड। और दूसरा वो एक सेंटेंस क्या दिया था दीदी? જે જેટલું રીસાય છે, જેને જેટલી રીસ કરે છે એ જેટલું નબળું છે। ओके, वेरी गुड। ओके, तो मैं शांति। चिड़ाई हाँ, चिड़ाई, राइट। શું હતું? चिड़ना। अच्छा। ओके महेशान जी, हाँ। अब स्पेशल सब्जेक्ट्स प्रोसीजर ना हो रहा है, इसलिए आज उन लोग के साथ थोड़ा खींच पकड़ और सरलता के बात करो। बराबर, खेच पकड़ और सरलता। इन लोग को बच्चों में खींच नहीं होती है दीदी? हाँ, होती है। पकड़ होती है? हाँ, वो भी है। होती है। मोनिका, पकड़ होती है? पकड़ हिंदी में पकड़ ही बोलते हैं दीपक दादा।
राइट, पकड़ बोलते हैं। मोनिका पकड़ है आपको? पकड़, आग्रह। हाँ है। अच्छा, तो अभी महेश दादा बोले आपके साथ बात करेगा और बताना किधर पकड़ है, किधर खींच है और सरलता क्या होती है। महेश दादा? हाँ, जय सच्चिदानंद। तो ने सरल का पहला लेंगे। सरलता कैसी होनी चाहिए? तो कोई भी मैटर में अपने खींच नहीं रखते, पकड़ नहीं रखते, वो सरल हो जाते। सरल यानी कि साहजिक का गुण का प्रथम पगथिया है। तो सांप भी दर में जाता है तो टेढ़ा नहीं चलता, वो सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है। सरल यानी कि सीधा होना, बराबर। हाँ। और इधर भी मम्मी ने बोला ये खाना खा लो, तो हम सरल टेढ़े नहीं होते, और जो भी बनाया वो हम खा लेते। नहीं तो ये साग क्यों बनाया, ये करेला का साग क्यों बनाया, ये सब्जी क्यों बनाया, तो हम वो सरल नहीं बोलते। हम तब हम अपनी मनमानी करते। ये साग मुझे भिंडी की चाहिए सब्जी, करेला की नहीं चाहिए। तो हमारी सरलता, हम आर्ग्यूमेंट करते, खाना पर रिसा जाते, तो हम टेढ़ापन हो जाता है, सरलता हमारी निकल जाती है। मम्मी बोले पढ़ाई करो, खेलना नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, तो हमारी क्या पकड़ पकड़ते कि ना मम्मी हमें तो मोबाइल में गेम खेलने की है, टीवी में सीरियल देखने की है। तो मम्मी ना बोलती कि अभी पढ़ाई करो, हमारी पकड़ क्या रहती है, मुझे टीवी देखने का है, मोबाइल देखने का है। तो हमारी सरलता टूट जाती है, और पकड़, जितना हमारा पकड़ छूट जाती है तो सरलता बढ़ती है। समझ में आया? हाँ। और तीसरा क्या था? पकड़, सरलता और खींच। खींच। तो हमें कैसे खींच रखते हैं न, कोई भी बाबत की, जैसे खींचातानी, अपने गेम आती है दौड़ा आग्रह। की, आग्रह नहीं। खींच में एक एग्जाम्पल दौड़ा का अच्छा रहता है, खींच ताण होती है, वो गेम रखते हैं। तो खींचातानी, खींचातानी यानी कि एक गेम में क्या होता है, एक बाजू एक पार्टी और दूसरी बाजू दूसरी पार्टी, तो कौन जीतता है उसकी गेम रहती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, स्कूल में भी हाँ ये गेम रखते हैं। कभी कभी हमें भी, छोटे थे तब भी ये खेले थे। तो खींच दौड़ा की खींच का एक रस्सी, खेल रहता है। रस्सी, और रस्सी। रस्सी, दौड़ा इनकी रस्सी। तो एक पार्टी रस्सी को इतनी खींचते, दूसरी पार्टी सामने इतनी खींचते, ते कभी कभी क्या होता है, हम हाथ में छोड़ देंगे तो सब बालकों गिर जाते। वो सुना है? हाँ, आपने खेला भी है रस्सी की। वो हाँ, इतने एग्जाम्पल ऐसा दिया। तो कभी कभी क्या है, हम कुछ भी व्यवहार में ऐसी रस्सी खींचते हैं, ऐसा खींच नहीं रखने की, और छोड़ते खींच तो सब लोग गिर जाते, दांत भी टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाते हैं। तो कभी ऐसे जीवन में मम्मी पापा के साथ, मित्र के साथ कोई भी बात की खींच नहीं रखने की। ये तो मैं दौड़ा का रस्सी का एग्जाम्पल क्यों दिया, थोड़ा बहुत वो गेम में समझ में आवे। और छोड़ देने का, ऐसा नहीं छोड़ देने की, चलो मम्मी के साथ हम अभी रिसा जावे, बोलना बंद करे,
तो मम्मी आपकी मनमानी करने की है, आपकी इच्छा पूरी करने की है, खींच रखते हैं, मुझे ये कपड़ा दिला दो, ये शूज दिला दो, ये मोबाइल दिला दो, ये बाइक साइकिल दिला दो। तो दिवाली में सब मांगते हैं ना, तो खींच यानी कि पकड़। और जब मम्मी नहीं देते तो आप रिसा जाते हैं ना हाँ और मुंह चढ़ा हाँ। देते हैं ना। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं करने का। तो धीरे से बोलने का मम्मी को कि मम्मी चलेगा, आप नहीं देंगे तो बाद में देना, मेरे एग्जाम के बाद देने का। पर पकड़ और खींच नहीं रखने की। खाने में, कोई भी कपड़े में, गेम में, पैसे में, कोई भी चीज में। अगर मम्मी बोले फ्रेंड्स अच्छा नहीं है तो उसके साथ दोस्ती मत रखना, इधर घूमने नहीं जाना, ये पिकनिक में नहीं जाना, इतना बाल बढ़ाना नहीं। तो अपने खींच रहती है ना मम्मी मुझे तो बाल बड़ा चाहिए। कभी कभी नाखून बढ़ जाते तो मम्मी बोलते नाखून काट दो, बड़ा हो गया है तो उसमें मैल अंदर आ जाता है और लग भी जाता है हमें। तो हमारी पकड़ और खींच नहीं रखने की। कोई बोले ने कि ये अच्छा नहीं दिखता है, ये जो चीज बाल बढ़ाने का, नाखून बढ़ाने का, और जो भी अपने कपड़ा पहनते हैं उसमें यही कपड़ा चाहिए, यही जर्सी चाहिए। तो वो टाइम पे क्या करने का, मम्मी पापा का सुनने का, खाने की बाबत में भी तो सरलता आ जाती है। सरल कब बनते कि हमारी खींच पकड़ आग्रह हमारा निपट जाता है, निकल जाता है। कभी कभी हमारी बात भी सच्ची है, मम्मी पापा की बात गलत है, मैं जो बोलता हूँ कि मैं जो बोलती हूँ वही सच है, वो भी पकड़ है। समझे? हाँ अभी आपको कुछ पूछने का है? खींच पकड़ नहीं। आग्रह सरलता में नहीं कैसे सरल हो गए आप? कैसे आरुष सरल बन जाएंगे? आरुष आपने में पकड़ है? कौन सी पकड़ है आपने में? हाँ कौन सी पकड़ है आपने? जीत करता हूँ, जीत जीत कर करता हूँ। करते। कौन सी जीत करते? कौन सी बाबत में जीत करते? खाने की बाबत में, कोई चीज खिलौने के की बाबत? बाबत में। खाने की बाबत में, खिलौना खिलौना। खेलने की बाबत में। हाँ, मुझे ये गेम खेलने की है, मुझे इसे गन जीत करते हैं। पसंद है तो गन महंगी होती है तो अभी मैं जीत करता हूँ कि मुझे ये चाहिए। क्या महंगी होती है? गन गन गन? सच्ची के झूठी? जुट्टी। हाँ, तो वो गन खरीदने का है आपको। ना वो तो महंगी होती है तो अभी मैं जीत करता हूँ कि मुझे चाहिए। हाँ, तो वो अच्छा है, जीत करता है तो। नहीं दुख होता है ना मम्मी नहीं। पापा को। हाँ हाँ, दुख होता है ना मम्मी पापा को, तू जीत करता हाँ है होता है तो होता क्या है। करने का? अब से जीत नहीं जीत। करूंगा। हाँ, चलो बहुत अच्छा है। वेरी और गुड। बोलने का, हाँ वेरी गुड। खुशी और अहमदाबाद आपको जीत है? कौन सी जीत है आपको बोलो महेश दादा को, नहीं सुना देता है। हाँ है पकड़, पकड़? कौन सी पकड़ है? कपड़े की। हाँ, कपड़े की पकड़ है, मगर इतनी कॉस्टली चाहिए, ये ऐसी डिजाइन वाली चाहिए। और वो पकड़ है कि पापा जो ला दे आपको, पापा और मम्मी बोले कि ऐसी जर्सी लाने की है, तो आपको वो पकड़ रखते ने, मुझे ब्रांड की चाहिए,
हाँ ये ब्रांड बिना मैं नहीं पहनूंगी। जर्सी तो पहनते हैं ना, बिना कपड़ा थोड़ी रहते आप। कौन ये ब्रांड की हाँ चाहिए, इतनी कॉस्टली चाहिए। 200 रुपए की जर्सी लावे तो आप नहीं लेंगे ने। 800 रुपये की जर्सी चाहिए आपको, वो पकड़ रहती है। बराबर। हेलो। खुशी आपको पूछ रहा है। हाँ तो पापा दिलावे, मम्मी दिलावे कि भाई ये तेरे लिए अच्छी है, तो आप खींच रखेंगे, पकड़ रखेंगे, नहीं। तो अच्छी बात है। और धीरे से पापा को बोलना कि जरा 200 के बदले 300 की दे दो। मगर आप 800 की मांगे तो पापा दिलाएंगे तो 300 की 3 मिलेगी। 800 के 900 रुपया खर्चो करेगी तो टूंक में पैसे का सवाल नहीं, तेरी जिद है रे पकड़। पप्पा बोले, मम्मी बतावे कि कपड़ा लो, पर तू बतावे कि ना मुझे ये ही चाहिए, ये ब्रांड की चाहिए, वो पकड़ नहीं रखने की। बराबर। और कौन सी जिद रहती है कपड़े में? और किसी को? अभी दूसरे को पूछेगा। जिया, जिया दीदी आपको क्या पकड़ है? मेरी तो कोई पकड़ नहीं है, लेकिन एक बार कहते हैं ना मम्मी की फोन अभी रख दो, तो कहती हूँ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर रख देती हूँ। वो पकड़ नहीं बोलते, वो आलस बोलते, प्रमाद बोलते। मैं बाद में काम करूंगी, बाद में रख दूंगी, उसको क्या बोलते? आलस बोलते। मम्मी बताए एक चीज अभी रख दो, पानी का ग्लास, ये जग रख दो, ये बर्तन रख दो, तो हमें एक आलस होती है मेरे में, तो तुरंत हम नहीं रखते। बाद में रखू यानी क्या? तात्कालिक जो मोबाइल। रख। हाँ, मोबाइल क्या? मम्मी बोलती है कि सीरियल जैसे बाद में देखना, तो मैं कहती हूँ थोड़ी देख लेती हूँ, फिर मम्मी कहती हाँ, मैं तो है, बर्तन की बात सुना, मोबाइल, टीवी, तो वो आग्रह में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है कि नहीं थोड़ी बार देखने दो। फिर से मम्मी बोलेगी अभी तो थोड़ी टाइम तो हो गया है ना, अभी मम्मी नहीं, थोड़ा ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। 3 बार मम्मी बोलेगे तो समझ लेना अपनी पकड़ ज्यादा है। ये तो एक बार में मम्मी के नहीं सुनते, चलो थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद में छोड़ देगी, बंद करती है। अगर आप मम्मी फिर से भी रिमाइंड करेंगे कि बेटा अभी बहुत हो गया, तो अपने क्या करने का? अपनी पकड़ जो अंदर खींच है कि मेरा देखने का ही है, वो पकड़ में आग्रह में आ जाता है। एक बार मम्मी वार्निंग देती है, बता देती है, चेतावनी देती है कि बेटा अभी पूरा करो ये टीवी मोबाइल, तो एक बार चेतावनी देती है कि वार्निंग के भाई बेटा जल्दी पूरा करो। मगर हम वो अपने को इंटरेस्ट पड़ता है, इसलिए हम जल्दी टीवी मोबाइल बंद नहीं करते। तो जो मेरी आग्रह रहता है मुझे ज़्यादा टीवी मोबाइल देखने का है, वो आग्रह में जाता है। वो ज़्यादा आग्रह हो गया, उसका पकड़ बनती है और अपनी सरलता का गुण खत्म हो जाता है। सरलता कभी जीवन में आती नहीं। ले मम्मी पापा का सुनते हैं, उसकी आज्ञा में रहते हैं, तो हमारी सरलता बढ़ती है और हमारी पकड़ो कम हो जाती है। बराबर। मम्मी आपका जो टाइम मम्मी टेबल एक बार में कहती टाइम है टेबल है कि नहीं टीवी और मोबाइल देखने का? जिया हाँ कि है। हाँ, तो वो मम्मी के साथ देखना, मैच करने का होता है। ओके ओके देवम, ओके। हाँ। आपको तो कुछ है ही आप तो बहुत सरल है ना, नहीं, तो आपने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे खाने में। खाने में क्या होता है?
खाने में मम्मी दूसरी सब्जी बनाती है लेकिन मुझे दूसरी चाहिए। और मम्मी को पहले बता दो ना, मेरे को ये सब्जी अच्छी लगती है, तो वीक में 1-2 बार बना देने का। वो बनाती है, तो फिर क्या दिक्कत है तेरे को? जो मम्मी सब्जी बनाती है वो नहीं खाना होता। हाँ, तो मम्मी को बोलना कि भाई ये आपने बना दिया तो मैं आज खा लेता हूँ, पर फिर से मुझे पसंद आवे वो सब्जी, हर रोज नहीं बनावे तो दिक्कत नहीं है, और वीक में 2 बार तो बनाओ, ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर बोलने का, मगर आग्रह नहीं रखने का। उनको बता देने का, मम्मी को तो बहुत, पापा को तो ऐसा रहता है, मेरा देवम को अच्छी से अच्छी खाना खिलाना है, मम्मी को ऐसा होता है। अच्छा से अच्छी सब्जी बना के, वो मनपसंद सब्जी, मनपसंद खाना वो खिलाने का है। हाँ, मगर जब वो नहीं बनता है, कभी संजोग सब्जी महंगी मिलती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो कभी मम्मी का संजोग नहीं है वो लेने जाने के लिए, तो आपको खाने का, वो जो सब्जी बनी वो अ, बिना आग्रह, बिना मम्मी को बताया बिना खा लेने का। खाने के बाद बोलने का, मम्मी ये सब्जी तो अच्छी बनाई, मगर जो मेरी पसंद वाली सब्जी है वो फिर से कभी संजोग मिले तो बनाना। हाँ, मगर बोलने का तरीका ऐसा रखने का, रिसा जाने का नहीं, आग्रह नहीं रखने का कि वो मेरी पसंद वाली सब्जी क्यों नहीं बनाई। हाँ, मम्मी भी संजोग के अधीन होती है, और बना देने के बाद आप इतने ज्ञान में रह के, समता में रह के, जो खाना अपने अन्न देव बोलते हैं, जो सामने आया अच्छी तरह से खा लेने का, मुंह बिगाड़े बिना, मुंह अच्छा रख के खाना कर लेने का। मम्मी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मालूम है, दादा भगवान ऐसे थे, मम्मी को राजी रखते थे, कभी रिसा नहीं जाते थे, और कोई भी सब्जी के लिए कंप्लेंट नहीं रहती थी दादा भगवान को। मम्मी को कभी दुख हुए ऐसे वर्ड्स भी नहीं निकालते थे। ऐसे दादा भगवान जीवन में खाने के बारे में और सभी व्यवहार के बारे में मम्मी का और पापा का बहुत ध्यान रखते थे। बराबर है देवम? हाँ, कल से रिपोर्ट में लिखना कैसा ये खाने में कैसे चलता है। ओके। हाँ, पुष्टि चीना है आपने में कुछ है पकड़ के खींच। हाँ, मैंने है ना पकड़, मैं मुझे ज्यादा पकड़ती हूँ कहीं जाने के लिए कि मम्मी मुझे वहां ले चलो। मैं ज्यादा सुनाई हाँ, देता है। हाँ, कम देता है, उसका धीरे जोर से से बोल। बोलिए। हाँ, मम्मी जब भी मैं कहती हूँ कि मम्मी बाहर चलो तो मम्मी कहती है नहीं आज नहीं कल चलेंगे। फिर कल पूछती हूँ मम्मी आज चले क्या, तो मम्मी कहती है नहीं कल चलेंगे, तब वो पकड़ हो जाता है। हाँ, अभी बराबर सुना दिया। तो मम्मी बोलते आज नहीं जाना, कल जाएंगे, फिर से भी मम्मी बतावे आज अनुकूलता नहीं है, मगर हम, ऐसा तेरा होता है? तो ऐसी पकड़ होती है बार बार, हाँ, तो उसको फिर पकड़ने के लिए ऐसे करेंगे तो आग्रह हो जाता है। जब पकड़ बढ़ जाती है ना, तो फिर वो आग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे मम्मी जाना ही है, खींच आ जाती है अंदर, इतनी खींच से, आप आग्रह से वो पकड़ मजबूत बनती है। फिर मम्मी ने मना करेंगे तो आप रिसा जाएंगे, मुंह चढ़ा देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, और मम्मी के सामने भी बोलते हैं, कभी कभी। कभी कभी बोलते हैं ना, मम्मी तू है,
मुझे मेरा मानती नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं करती है, मुझे बाहर नहीं ले जाती है। तो ये सब चीज ऐसे खेच और पकड़ और आग्रह फिर क्लेश का परिणाम होता है। पकड़ आग्रह से क्या होता है? अंतर्दाह बढ़ती है, अंदर का क्लेश होता है और अंतर्दाह खुद को भी अंतर्दाह यानी कि अंदर में दुख आता है और बाहर भी मम्मी पापा को दुख होता है तेरा बिहेवियर से, आग्रह पकड़ पकड़ने से। बराबर है? हाँ, तो क्या करना चाहिए? आज से ऐसे नहीं करूंगी, मम्मी कहती है तो मानूंगी कि कल सुनेंगे। हाँ, कुछ बात नहीं, मम्मी को बोलना आज आपकी अनुकूलता नहीं है तो कभी भी संजोग बने मुझे बाहर ले जाना, घूमने ले जाना, शॉपिंग करने ले जाना, मगर आपकी अनुकूलता हो तब करना। बराबर है? हाँ, हाँ। ओके, और आपको क्वेश्चन है? नहीं, ओके, तो अभी थोड़ा मुझे वो पकड़ आती है। क्या? मुझे पकड़ आती है। आदि है? हाँ आती है, आती है। आती है? हाँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं, ये बुरी बात है। पकड़ तो तू सीख गया, बोलते ना आती है मुझे, उसमें होशियार है। किसी में मुझे मैं सपोज मैं खिलौने में भी जीत करता हूँ, फिर कपड़े में करता हूँ, कोई बार वैसे जीत करता हूँ मैं। तो अच्छी बात है ना। नहीं, तो बोलते हैं तू मुझे आती है, एक्सपर्ट है तू। नहीं, तो पकड़ में एक्सपर्ट हो गया। नहीं, तो अभी बराबर ट्रेन नहीं हुआ है पकड़ रखने में, होशियार है पकड़ रखने में। नहीं। बोलते हैं मुझे आती है, आपने तो बताया मैं तो होशियार हूँ, मुझे अच्छी तरह से आती है नहीं, पकड़। तो मुझे आती है मतलब सीखा है, सीखा है सीख नहीं। लिया तो आ, आती है ना, क्या यूज्ड टू हो गया। ना, पकड़ में पकड़ता रहता है बार बार, हाँ हाँ, बार बार वो गलती करता है। अच्छा, बार बार तो नहीं करता हूँ ऐसा। कभी कभी बार बार करता है। कभी कभी करता है, बार बार नहीं करता है। अच्छी बात है, कभी कभी करता है, बार बार नहीं करता, वो प्लस पॉइंट है तेरा। बराबर है ना? ओके, ठीक है। अभी एक बड़े का सुनेगा खुशी जम्बू सर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे भी पकड़ आती है। अच्छा, तो हाँ। अच्छा लगता है आपको? नहीं। खुश होती है? नहीं। तो क्या होता है अंदर से? दुख होता है। दुख होता है। तो अपने को दुख होता है तो दूसरे को भी दुख होगा ने। हाँ। तो पकड़ आती है इसलिए दुख होता है, तो दुख तो होना चाहिए किसके बारे में कि ये पकड़ आती है वो अच्छी बात नहीं है, उसका दुख होना चाहिए। उसको दुख नहीं बोलते, उसको अंदर प्रतिक्रमण बोलते। अंदर खेद रहता है, खटका रहता है, खटका रहता है यानी कि अंदर जो प्रायश्चित होता है कि नहीं आनी चाहिए, वो रहना वो अच्छी बात है। उसको दुख होता है ऐसा नहीं, अपनी गलती दिखती है तो सुख होता है। हाँ। आपको गलती अपनी दिखाई दी ने, हाँ। ये मैं पकड़ती हूँ वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तो उसका आनंद होना चाहिए। अगर आपने गलती का महसूस किया, वो रियलाइज किया, तो अपने को आनंद होगा, ओ ये मेरे में पकड़ है, चलो जानना मिला। अभी किस तरह से ये पकड़ को निपटा दूं, दादा भगवान ने जो चीज बताई, वो पकड़ आग्रह खींच वो नुकसान कारक है, मुझे भी नुकसान कारक है और दूसरे को भी नुकसान कारक है। तो आ जाएगी तो अंदर खेद रहना चाहिए,
और दादा अंदर भगवान के प्रायश्चित पास, होता है पर फिर हाँ भी वो बहुत, गलती बार बार होती ही है। हाँ वो दादा भगवान को प्रार्थना करने का कि दादा भगवान मैं तो शक्ति मांगती हूँ, ये बार बार होती है, वो तो बहुत नबड़ाई है, वीकनेस है, ऐसे बार बार हुए नहीं, ऐसी है दादा भगवान, मुझे शक्ति दो। और मेरा पक्का निश्चय है कि बार बार तो होनी नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे बार बार कम होगी, फिर एक बार भी कम हो जाएगी। तो आपने जाना कि दिस इज बिग मिस्टेक, बार बार होती है तो होनी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए, रिपीटली नहीं होनी चाहिए ये पकड़। तो आपको आपने जाना ने कि हाँ अपनी प्रकृति बार बार पकड़ कराती है, तो बातचीत करने का अपने खुद के साथ, तेरे को ठीक लगता है, अच्छा लगता है, ये बार बार आप डिस्टर्ब हो जाती है, जितनी बार आप पकड़ रखेंगे तो खुद डिस्टर्ब होगी और दूसरे भी लोग डिस्टर्ब होंगे। तो आपने तो जाना, हाँ ओहो ये बार बार होती है, वो जाना ने, वो ज्ञान है, हाँ वो जाना तब प्रतिक्रमण हुआ, एक्नॉलेजमेंट हुआ ने, तो प्रतिक्रमण होगा। और दादा भगवान के पास शक्ति मांगना, हे दादा भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे से, ऐसी आप मुझे शक्ति दो। बराबर है? ठीक है। हाँ। तो एक चिल्ला जब लेगा, मैं विधि और विधि दीदी का लेगा, बाद में जमेशानी को बुलाएगा। विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे भी खेच और पकड़ रहती है, खुशी के साथ बहुत रहती है कि वो उसके पास जो चीज है वो मुझे चाहिए ही चाहिए। और मम्मी के साथ भी रहती है कि वो मतलब कुछ भी काम देती है तो मैं मना कर देती हूँ या फिर बाद में करूंगी ऐसा कर देती हूँ। तो जाना ने आपने आपकी वीकनेस को, हाँ और भी जानने का है क्या क्या वीकनेस अंदर पड़ी है। हाँ, पापा के साथ भी ऐसा ही होता है। आईफोन की बहुत खेच रहती थी पहले, पर कम हो गई है अभी। कैसे कम हो गई? मतलब ये कीमत सत्संग में बढ़ गई? आके कम हो गई। मेरे को आईपैड का कीमत बढ़ गई इसलिए। नहीं, मतलब कीमत नहीं, लेकिन वो एक बार पुलिनानंद जी ने सत्संग में बताया था, केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय, वो चालू कर दिया इसलिए कम हो गई खेच। ओ चलो, ये ज्ञान हो गया, अच्छी बात है। और जितनी भी पकड़ो आप जानेंगे, वीकनेस जानेंगे, उतने दादा भगवान के पास शक्ति मांगेंगे और नक्की करेंगे, मुझे हाँ खेच पकड़ आग्रह को निकालने का है, ऐसी मुझे हाँ दादा भगवान मुझे शक्ति दो, ऐसी हृदय पूर्वक प्रार्थना करने की। बराबर है? हाँ हाँ बराबर। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद। अभी खुशी आपका क्वेश्चन लेगा, जमेशानी जी को टर्न देगा। ओके नहीं, मुझे ये जमेशानी जी, बताना है कि मुझे पकड़ किसमें होती है। क्या क्या बताना? पकड़ मुझे किसमें होती है, मुझे ये बताना है। हाँ तो बोलिए। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तब मम्मी मेरी बहन को 3-4 दिलाती है और मुझे एक के दो ही दिलाती है। तो मुझे ऐसा होता है कि वो मेरी बहन को मेरी बहन को नौकरी जॉब पर जाना होता है ना, इसलिए उसे मम्मी ज्यादा दिलाती है और मुझे कम दिलाती है। तो ऐसा होता है कि मुझे भी 4 ही चाहिए, मेरी बहन को जितने दिलाए उतने ही मुझे चाहिए। इसलिए इस बात पे मैं जिद करती हूँ। फिर हर बार ऐसा ही होता है। तो आपको ऐसे बहन जॉब करती तो उसको ज्यादा कपड़ा चाहिए ना, और आप हाँ। जॉब करेगी तो फिर आपको बहन को 4 दिलाते तो आपको भी 4 दिला लेंगे। तो अपने ऐसा को, मम्मी समझाती है, पर मुझे ऐसा ही होता है कि नहीं, बहन को इतने दिलाए तो मुझे भी इतने दिलाओ। हाँ वो तो आपकी वीकनेस है ना, हाँ पकड़ है वीकनेस है, ये स्ट्रांगनेस हाँ, है, नहीं वीकनेस है ना। वीकनेस है। हाँ हाँ तो वीकनेस तो आपकी जानी, आपने मालूम पड़ा कि ओहो मेरा आग्रह इतना पकड़ है, तो आपने जाना ने, वो अच्छी बात है। हाँ नहीं, आपने जो वीकनेस को जाना वो अच्छी बात है, मगर वो आग्रह करते ने, उसको 4 दी तो मुझे भी 4 दो, वो बुरी चीज है। वो उसको भी आपने जाना, पकड़ हाँ को जाना, आग्रह को भी जाना, तो आपकी भूल महसूस आई ना, आपको रियलाइज हुई ने, हाँ हाँ बहुत हो हाँ गया। फिर धीरे धीरे आपका जो ये खुला किया ने आपने,
हाँ भूल आपको सबके सामने बताई, दिस इज माय बिग मिस्टेक, हाँ ऐसा रियलाइज हुआ ना आपको, हाँ तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और दादा के पास प्रार्थना करना, आपने खुले दिल हाँ से बता दिया, वो बहुत बड़ी चीज है। बराबर है, मिस्टेक ओपन हाँ की ना आपने, वो आपकी एक हाँ शक्ति है, ओपन किया सबके सामने, तो निकल जाएगी एक दिन। और दादा के पास प्रार्थना करो, और भी चीज बताओ तो बाल सब यंगस्टर है उसको मजा आएगी, उसने में भी शक्ति खिलेगी बताने की, हाँ बता सके तो। ये गलतियों को ओपन करने का, हम दादा फिर भगवान अब के मेरी पास। मम्मी मुझे शॉपिंग करने ले ही नहीं जाती है, वो हाँ खुद ही मेरे लिए ले आती है। मैं कहती हूँ कि नहीं मैं चलूंगी, तो फिर वो कहती है कि नहीं तुम मत आना, क्योंकि मैं जिद करती हूँ ना, इसलिए मुझे वो ले ही नहीं जाती अब। तो आपको बताना है मम्मी को, मम्मी मैं अभी आप मुझे ले जाना, मैं प्रॉमिस देती हूँ, मैं कभी जिद नहीं करूंगी। हाँ और उधर मेरी पसंद की, आप जो पसंद है और मैं भी पसंद करेगी, वो अभी बिना जिद मैं आपके साथ आऊंगी, मैं प्रॉमिस देती हूँ कि अभी जिद नहीं करूंगी। तो हाँ मम्मी हाँ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मम्मी ले जाएगी कि नहीं? हाँ ले तब जाएगी, हाँ, तो गलती मम्मी की है, अपनी है। अपनी है। अपनी जीत जीत करते तो मम्मी नहीं ले जाएगी। हाँ, तो अभी मम्मी को रिक्वेस्ट करके कंडीशनली बता देना, विदाउट हाँ ठीक है। कंडीशनल तू जाना। ओके। हाँ हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी। अभी जय शांति का टर्न है। जय शांति, जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद रजनी भाई। श्रेय, જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેશ આનંદી, જય जय सच्चिदानंद, बोलो श्रेय। હા, આપણે આ આગ્રહ વિશે વાત કરવી હતી, એના વિશે પૂછવું હતું। જમવાનમાં ખાસ કરીને આગ્રહ જે હોય છે તે, હવે એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું કે થોડા દિવસ પહેલા એક ફ્રેન્ડના ઘરે ગયો હતો, તો થોડીક વાતો થઈ, પછી એના મમ્મીએ કીધું કે ચા બનાવું એમ, તો મેં ના પાડી કે ના મારે નથી પીવી। તો બહુ જ આગ્રહ કર્યો, સખત આગ્રહ કર્યો કે તું આટલા દિવસ આવ્યો, તું તો અમારા ઘરે આવતો નથી, આમ છે તેમ છે બધું બહુ। એટલે મને તો એટલો બધો ગુસ્સો ચડ્યો કે જતો રહો અહીંયા ને અહીંયા હમણાં, કે આ કેમ મારી વાત માનતા નથી, મેં એક વાર ના પાડી, બે વાર ના પાડી, કઈ કારણ હશે ને। એટલે પછી પેલું દાદાનું વાક્ય યાદ આવ્યું કે ચાએ તારું શું બગાડ્યું છે એમ। તો એ જે યાદ આવ્યું એટલે મને થયું કે હવે આ સંભાવે નિકાલ કરીએ આપણે, આ ફાઇલ ઊભી થઈ છે। એટલે મેં કીધું કે ઠીક છે, અડધો કપ ચા બનાવો, હું પી લઈશ। પણ આ જે આગ્રહ કોઈ મારી સાથે કરે એ બી મને નથી પસંદ, ને મેં કરું એ બી નથી પસંદ, કે મેં કોઈને કહું મારા ઘરે કે ચાલો અરે 2 રોટલી ખાવ ને, બીજી વધારે શું ફરક પડશે એમ, કારણ કે એને ખબર જ હોય એનો ખોરાક કેટલો છે। એટલે આ વસ્તુ પહેલેથી એવી છે કે વાત એક વારમાં સમજી લેવાની કોઈ બી વાત, અને એક જ વાર સમજાવવાની સામેવાળા। તો હવે આમાંથી મારે તો બહાર નીકળવું છે કે મને ફ્રસ્ટ્રેશન ના થાય એના માટે શું કરીએ। ગઈકાલે નીકળ્યું છે કે આવતીકાલે નીકળ્યું છે? આજે જ નીકળવું છે। આજે જ? હા, સાહેબ જ્ઞાન લીધું છે કે નથી લીધું છે? હા, લીધું છે। તો હવે આપણો વ્યવહાર કેવો હોય? જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જે આપણને મળેલી છે એ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરવાનો છે। બરાબર છે। શરીરના ભાગમાં તો આગ્રહ રહેશે। અચ્છા। પણ કેવું છે કે આપણે 2 ભાષા છે, એક ભ્રાંત ભાષા છે ને એક દરઅસલ ભાષા છે। બરાબર, હા બરાબર છે। બહાર તો આપણે ભ્રાંત ભાષાથી વ્યવહાર કરવાનો કે દરઅસલ ભગવાનની ભાષાથી વ્યવહાર કરવાનો? ના, ભ્રાંત ભાષા। આપણે બહાર ભ્રાંત ભાષાથી વ્યવહાર કરવાનો, અંદર આપણે ભગવાનની ભાષાથી આપણે વ્યવહાર કરવાનો રહે। બરાબર છે। એટલે આ ફાઇલ આવી છે ને ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરવાનો ભાગ છે। સમજે કે ના સમજાય? રાઈટ, હા બરાબર। હવે તું શુદ્ધાત્મા થયો એટલે બધા જ વ્યવહાર નિકાલી રહ્યા। બરાબર। સમજે કે ના નિકાલી રહ્યો, ખબર પડે કે આગ્રહ છે। હા, આપણે આગ્રહ કરી નથી ગમતા, કોઈ આગ્રહ કરી નથી ગમતા, પણ હવે એ જે આ જે બધા વ્યવહારો જે છે એ કર્મ છે કે કર્મ ફળ છે? એ કર્મ ફળ છે। તું જાય છે, તું કોઈના ત્યાં જાય છે, તને કોઈ આગ્રહ કરે છે, તારે ત્યાં કોઈ આવે છે ને આગ્રહ કરે છે કે આ તો બધું કર્મ ફળ છે। હા બરાબર, સત્તામાં જ નથી।
બરાબર છે, બરાબર છે, એટલે જે આપણી સત્તામાં નથી એમાં આપણે સત્તા વાપરવાની નથી. બરાબર છે. તો હવે આગ્રહ ગમતો નથી તો પહેલા કઈ બિલીફ હતી એનાથી આગ્રહ બનેલો છે કે પકડ થઈ છે કે ખેંચ ઊભી થઈ છે? વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર છે. એ વસ્તુ આપણે બરાબર કરવાનું રહ્યું. એટલે નવ કર્મ બંધ ના પડે ત્યાં બરાબર કરવાનું રહ્યું. અચ્છા, બરાબર. અને દાદા ભગવાને તમે જો નવ કર્મ બંધ ના પડે એ વસ્તુ આપણને આપી છે. રાઈટ, 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 બરાબર. તમારા કોઈ પણ વ્યવહારમાં એમને હાથ નથી ગાલ્યો. હા, હા, એક્ઝેક્ટલી. વાત સમજે ને? ધારો કે ચોર છે તો એ ચોરનું કર્મ ફળ છે. બરાબર છે. સાહુકાર છે તો સાહુકારનું કર્મ ફળ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય, સમજાય. કર્મ ફળમાં હાથ ગાલે તો જ્ઞાની પુરુષનું જે જ્ઞાની પદ જ જતું રહે, તીર્થંકરનું તીર્થંકર પદ જતું રહે. હા, એક્ઝેક્ટલી, બરાબર છે. હવે તું કર્મ ફળમાં હાથ ગાલે તો તારું મહાત્મા પણ જતું રહે. અચ્છા, વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય, હવે બરાબર. આપણે આગ્રહ નથી કરવો એટલે આપણે નવ કર્મ આપણું બરાબર કરવાનું રહ્યું. બરાબર છે. અને જૂના કર્મમાં આપણે આ નિકાલી ભાવે વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો. રાઈટ, રાઈટ, રાઈટ. નિકાલી એટલે નાટકીય રીતે વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો. અચ્છા, બરાબર છે. બાર ભ્રાંત ભાષા ચાલે છે. બાર ભ્રાંત ભાષા ચાલે છે બધું વ્યવહારથી જ હોય કે નિશ્ચયથી હોય? વ્યવહારથી જ હોય. વ્યવહારથી હોય એટલે સામાન્ય વ્યવહારથી હોય એટલે અહંકારના આધારે હોય. હા, એક્ઝેક્ટલી, બરાબર છે. એટલે હું ચા નહીં પીવું તો કેવું લાગશે? મારું ખરાબ લાગશે. સમજાય કે ના સમજાય? હા, હા, હા. આપણે એકાદ બે વાર અમને ટકોર કરવાની, ના તો થોડીક બનાવો, બસ પતી ગયું. બરાબર છે, ઓકે. એટલે બાર ભ્રાંત ભાષા. એટલે દાદાએ બહુ સરસ કીધું છે કે આ તમે જ્ઞાન લીધું એટલે શું થઈ ગયા? શુદ્ધાત્મા. તો દાદા કહો શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા? બહુ સરસ એમ કે. કાલે તમે એમ કે ઓફિસે જાઓ, કોઈ તમને પૂછે કે તમે કોણ છો? તો હું શુદ્ધાત્મા છું. ગઈકાલ સુધી શ્રેય કહેતો હતો કે હું શ્રેય છું, કેમ છું, મજામાં છું, ને અત્યારે શુદ્ધાત્મા ક્યાંથી બોલે છે ભાઈ? બરાબર. ત્યાં મગજ ખસી ગયું છે કે દારૂ પીધું છે? હા, બરાબર છે. હવે આ જે છે કે ત્યાં આગળ આ નથી બોલવાનું. બાર ભ્રાંત ભાષા ચાલે છે. ભ્રાંત ભાષાથી જ વ્યવહાર કરવાનો. બરાબર, બિલકુલ. આ સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય, સમજાય. ભ્રાંત ભાષાના અંદર આપણે ભગવાનની ભાષા છે. એટલે પછી તમારા આગ્રહ છે કે પકડ છે કે ખેંચ છે બધું જતું રહેશે. બરાબર છે, બરાબર છે. સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. નિકાલી ભાવે તમારે. દાદા ભગવાન જયારે જ્ઞાન નતું થયું ત્યારે ઘણા બધા તમારે જૈનોના આચાર પાડતા હતા કે કંદમૂળ નતા ખાતા, રાત્રે ભોજન નતા કરતા, ઉકાળેલું પાણી પીતા હતા. બરાબર, બરાબર. હા, એમને જ્ઞાન થયું પછી આ કશી પકડ ના રહી તમારે. હવે ફાઇલ છે, ફાઇલ નો સંભાળ નિકાલ કરવાનો. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી. સાચું ને? દરઅસલ જ્ઞાન લીધા પછી આપણી આવી દ્રષ્ટિ હોય. નો ડાઉટ જ્ઞાન લીધા પછી બી આપણી પકડ હોય, આગ્રહ હોય, હોય. સાચું ને? સમજાય? એ હવે કેવી છે કે એ તમારે નિશ્ચેતન ચેતન વાળી થઈ ગઈ. એટલે હું એની જગ્યાએ જતો રહ્યો એટલે ચેતન જેવું લાગે પણ ચેતન ના હોય. ના હોય, બરાબર છે. એટલે આપણે આપણા પદમાં રહીને ડ્રામેટિકલી વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો, ભ્રાંત ભાષાનો વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો. બરાબર, બરાબર. અને અંદર આપણે દરઅસલ ભાષા, ભગવાનની ભાષા વાપરવાની રહી. વાત સમજાય કે ના? હા, સમજાય, સમજાય, બરાબર. એ થયું એટલે બાર ભ્રાંત ભાષાનો વ્યવહાર કરવાનો, અંદર તમારે ભગવાનની ભાષા વાપરી તમારે. એટલે ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ થઈ ગયો, એટલે નીકળી ગઈ. તમારે આગ્રહ નીકળી ગયો, પકડ ખેંચ બધું નીકળી ગયું. રાઈટ, રાઈટ, બરાબર છે. એ વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય છે, સમજાય છે. બિલકુલ. આ જે છે જે આપણે હાથમાં જ નથી. બિલકુલ, બિલકુલ. શ્રેયનો ભાગ છે કે શ્રેયની જોડે બીજા સંકળાયેલા કોઈ બી ભાગ આપણા હાથમાં નથી. નથી, નથી, નથી. બરાબર. દાદાએ તમારા હાથમાં છે એ વસ્તુ કરવાનું કીધું છે. એટલે એને જ્ઞાન ક્રિયા કહેવામાં. બરાબર. જે હાથમાં નથી ને હાથમાં લેવા જાવ છે એને અજ્ઞાન ક્રિયા કહેવામાં આવે. એટલે પછી આગ્રહ વધી જાય, પકડ ને ખેંચ ને બધી વસ્તુ ઉભી થાય. હા, 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 બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય છે, બરાબર છે. સમાધાન થયું કે ના થયું? હા, બિલકુલ, બિલકુલ સમાધાન થયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય કૃષ્ણાબેન, અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મેશાનંદજી, હમણાં થોડા દિવસના અનુભવમાં એવું આવ્યું છે કે કોઈને આધીન રહીને વ્યવહાર કરીએ કે આધીન રહીએ છે તો કામ બહુ સુંદર રીતે અને સારી રીતે પતે છે અને વધારે પણ કામ થાય છે. અને અત્યાર સુધીની જે રોંગ બિલીફ હતી કે આવું હોય તો જ કામ થાય, ભણેલા હોય તો જ કામ થાય,
આવી પોઝિશન પર હોય તો જ કામ થાય, એટલે એ બધી જે બિલીફ રોંગ બિલીફ હતી ને બધી જ રોંગ બિલીફ હવે દેખાય છે કે આ રોંગ બિલીફ હતી મારી એમ. પણ એના પછી મને ક્વેશ્ચન એ પણ થયો કે આ બધું નહીં પણ હોય તો પણ મારો વ્યવહાર ચાલશે, તો અત્યાર સુધી ગવર્મેન્ટ જોબ મેળવવા પાછળ કે આ ભણવા પાછળ જે ટાઈમ ગયો એટલે સમય શક્તિ એ વેડફી કહેવાય? કે ના, એ દ્રષ્ટિ તમને મળી એટલે વેડફી ના કહેવાય, પણ પૂર્વે આવી રીતે આપણી બધી બિલીફો હતી, આવી બધી માન્યતાઓ હતી ને એની જોડે દાદા ભગવાન નું જ્ઞાન મળે એ ટાઈપના પણ આપણે ભાવના હતી કે ભાઈ અક્રમ મળે, આ બધી ક્રમિકમાં તો કઈ આપણું ઠેકાણું પડે નહીં. બરાબર. એ દરમિયાન દાદા પણ મળે અને આ તમારી માન્યતા હતી. હવે એ એને ક્યાં દાદા મળ્યા ને એ રીતે તમારો ધીમે ધીમે કઈક પ્રયોગ થયો તમારે અને એમાં ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આપણે આધીન રહીએ છીએ તો એનાથી સરસ બધું થાય છે. બરાબર. સમજાય? હવે એ સરસ થાય છે તમારે, તો પછી એ રીતે તમારી જે પેલી પૂર્વની રોંગ બિલીફો છે અને પછી એના ઉદય કર્મો છે એમાં તમારું આખું છૂટાપણું આવીને ઉભું રહે તમારે. બરાબર. સમજાય? હા, સમજાય. એટલે એ રીતે પછી આખું એ તમારે રહે. તે શું પૂછ્યું મને પેલું આગળ પછી શું પૂછ્યું મને ખ્યાલ ના આવ્યો. આગળ એ પૂછ્યું કે અત્યારે રોંગ બિલીફ ખબર પડે છે તો અત્યાર સુધી જે મહેનત કરી એટલે કે ગવર્મેન્ટ જોબ મેળવવા પાછળ મહેનત કરી, પછી આ ભણવા માટે પીએચડી પતાવવા માટે આ રીતે ભણવા પાછળ મહેનત કરી, તો એ સમય ને શક્તિ વેડફી કહેવાય? ના, સમય શક્તિ વેડફી તો એ ફેરી તો જયારે આ બધું હતું ત્યારે તો હું જૈનિસ્ટ છું, હું કૃષ્ણ છું એવી બિલીફ હતી ને, અને હું કરું છું એવી બિલીફ હતી. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, એટલું કરું કે હવે આત્માની અપેક્ષા, પણ આત્માની અપેક્ષા સમય વેડફી એવું ના કહેવાય તમારું. બરાબર. આત્માની અપેક્ષા તો આ તમારા રિલેટિવ છે ને આ રિયલ છે. બરાબર છે. આજ્ઞેય છે ને તમે જ્ઞાતા છો, અદ્રશ્ય છે તમે દ્રષ્ટા છો. સમય વેડફ્યો તો પાછું નવ ભૂત ઊભું થઈ જશે. બરાબર છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. કે આ બિલીફ હતી પણ હવે આ બિલીફ બદલાઈ ગઈ એટલે એ સમયની અંદર એ જ કૃષ્ણની અંદર તને આત્મા પણ મળી ગયો કે ના મળી ગયો? હા, મળી ગયો. એ સમય આવું કશું ના કરતો તને આત્મા સમજાય કે પકડાય પણ નહીં તમારે. અચ્છા, બરાબર. આ કેને ક્યાં તમે આત્મા સમજ્યો છે કે પકડો છો એમાં આ ટાઈપની ભૂલો હોય તો જ ખબર પડે ને. હા, બરાબર છે. કોઈ ડિસિઝન લો અને પછી એમાં તમારા એ અમુક રીતનું તમારે થાય ને અમુક રીતે ના થાય એટલે પછી ખ્યાલ આવે કે આ રોંગ છું, પછી રાઈટ ખબર પડે ને. હા, બરાબર છે. એટલે એટલા માટે તો જે ક્રમિક માર્ગની અંદર પહેલું મિથ્યાત્વ ગુણથાણું આવે છે. એટલે હું જૈમિક છું એ મિથ્યાત્વ ગુણથાણું કહેવાય તમારે. તો મિથ્યાત્વમાં આવે તો પછી સમ્યક તત્વમાં આવે તમારે, એટલે આત્મામાં આવી શકે તમારે. અચ્છા. એટલે આ સમય શક્તિ કે આ બધું વેરફ્યું કે બધી વસ્તુ ના કહેવાય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને આની અંદરથી જ બોધ મળે. આવું હોય તો જ બોધ મળે, આવું ના હોય તો પછી બોધ જ ના મળે તમારે. અચ્છા, બરાબર છે. આ સમજાય કે ના સમજાય? સામાન્ય રીતે એવું લાગે કે ભાઈ આપણે સમય શક્તિ ને બધું બગાડ્યું તમારું. બરાબર. એ તો હું જૈનિસ્ટ છું, મારું નામ જૈનિસ્ટ, હું જૈનિસ્ટ હું જ કરું છું એટલે બાય ડિફોલ્ટ જ આ બિલીફો થાય કે ગવર્મેન્ટની જોબ મળે, આમ કરીએ આમ કરીએ આમ કરીએ આમ કરીએ બધું થાય બધું. હવે જ્યાં સુધી એ લપડા પડે નહીં, એક રોંગ બિલીફ એને અનંત અવતાર ભટકાવે છે. અચ્છા, બરાબર. સમજાય કે ના સમજાય? હા. એટલે આ સમય વેફ્યો કે એવું બધું ના કહેવાય, કારણ કે એની અંદરથી તમને પરમ તત્વ પણ એની અંદરથી મળશે તમને. બરાબર છે. હા, સમજાય. અત્યારે આપણે આ બધું કામ કર્યું ને આધીન રહ્યા તો આધીનતામાં તો બધું છે. તો તમે જો ને ટ્રેન ને આધીન થાવ છો તો અમદાવાદ થી બોમ્બે પહોંચી જાવ કે ના પહોંચી જાવ, કઈ પ્રોબ્લેમ આવે ખરા? અને તમારા પ્રમાણે ટ્રેન ચલાવવા જાઓ શું થાય? ના પહોંચાય, ક્યાંય ના રહો તમારે. બરાબર છે. એટલે વસ્તુ એટલે આધીનતાની અંદર આટલી તમારી સ્વાધીનતા એટલે પરમ તત્વ તમારા હાથમાં આવી ગયા. અચ્છા. પણ આપણે એટલું તારણ તો નીકળ્યું ને કે આધીનતા છે તો એમાં કામ સરળ થઈ જાય. હા, તારણ નીકળ્યું, કામ સરળ થઈ જાય છે. એ રીતે આપણે એક ડેવલપમેન્ટ આપણે સમય વેડફ્યો કે આપણે લોસ થયો એવું ના કહેવાય. અચ્છા. કારણ કે લોસ અને ફાયદો બે સિક્કાની બે બાજુ છે. એટલે એ રીતે નથી, ખાલી દ્રષ્ટિ આ બાજુ છે એટલે તમારો ફાયદો લાગે છે અને પછી દ્રષ્ટિ આ બાજુ થાય એ ફાયદો વાળો લોસ લાગે છે તમારો. એટલે સિક્કાની બે બાજુ છે. એટલે ભ્રાંત ભાષા કહેવાય. આપણે દાદાએ દ્રષ્ટિ આપી એટલે અગ્નિ છે ને આપણે જ્ઞાતા છે. લોસ છે એ બધી વિકલ્પવાળી ભાષા ના હોય. અચ્છા, બધું ના હોય તમારે, કારણ કે એની અંદરથી આપણને તારણ પણ મળે છે. બરાબર છે. બરાબર.
આવું થાય તો જ તારણ નીકળે છે. આ તો જ નીકળે બધું. આ રીતના અનુભવમાં આવે તો તારણ નીકળે. તો જ નીકળે. ના નીકળે. બરાબર. વાત સમજે કે ના સમજે? બરાબર. સમાધાન થયું કે ના? હા, સમજાય એ વસ્તુ. ના, સમાધાન થયું. બરાબર છે. પણ પછી આમાં એક આગળ પણ એવું પણ થતું હતું કે આ રીતનું જ છે કે અત્યારે જે કરવાનું હતું એ તો કર્યું એટલે થયું છે, પણ એના પાછળ સમય ને શક્તિ બહુ જાય છે. એટલે કે એવું થાય છે કે સમય ને શક્તિ એના પાછળ જ જાય છે, તો જે મારો ધ્યેય છે જે પ્રમાણે ચલાતું નથી એવું ફીલ થાય એની અંદર. કેવું છે કે અત્યારે તો હવે આ તમારો ધ્યેય છે, સાચું ને એને, પણ આપણે તો શુદ્ધાત્મામાં રહીને આ બધી વસ્તુ કરવાનો ભાગ રહ્યો તમારે. બરાબર છે. સાચું ને એને, એટલે એ ધીમે 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 કરતા કરતા તમારે પ્રજ્ઞા શક્તિનું જોર વધશે ને અજ્ઞા શક્તિનું જોર ઘટી જશે તમારે. બીજો કોઈ ઉપાય નથી. 5 આજ્ઞા જે ઉપાય છે, સાચું ને એને, અને 5 આજ્ઞાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે આપણે આ તમારે પ્રજ્ઞા શક્તિ તમને મદદ કરે. તમને અત્યારે થોડો પ્રભાવ વધારે આજ્ઞા શક્તિનો છે, સાચું ને કે ના સમજાય? પણ એ પ્રજ્ઞા અને આજ્ઞા શક્તિનું જોન ચાલશે એટલે એના આધારે તમને તમારી ભૂલો દેખાશે, ભૂલો સમજાશે, પછી એનું આલોચના થશે, એનું પ્રતિક્રમણ થશે, પ્રત્યાખ્યાન થશે, સામાયિક થશે. વાત સમજે કે ના સમજાય? હા, સમજાય. આમાં કઈ નેગેટિવ વિચારવાનું કે શબ્દો આપવાનું કે બોલવાની જરૂર કે કરવાનો ભાગ નથી રહેતો. એને જાણ્યા જ કરવાનું, જોયા જ કરવાનું અને સમજ્યા કરવાનું. બરાબર. વાત સમજે કે ના સમજાય? આ બધી જ વસ્તુ છે, પણ તમને દાદા અને દાદાનું જ્ઞાન મળી ગયું કે ના મળી ગયું? મળી ગયું. તો પછી છૂટા પડી ગયા આપણે. એટલે હવે તમારો સમય બગડે છે કે વેફાય છે અને આપણો ધ્યેય ચૂકાઈ જાય છે એવી વિકલ્પ મૂકવાની જરૂર નથી રહેતી. કારણ કે આ પૂર્વનું કર્મ છે, એટલે એમાં નવ કર્મનો ભાગ હોય તો આપણો ધ્યેય ચૂકાઈ ગયો કહેવાય તમારે. બરાબર છે. સાચું ને? એના પૂર્વનું કર્મ છે. વર્તમાનમાં આવું થતું હોય તો કહેવાય કે આપણો ધ્યેય ચૂકાઈ ગયો. અચ્છા, બરાબર છે. હવે આપણો ધ્યેય ક્યાં હોય છે કે આ બેને નોખા પાડવાના રહ્યા તમારે. સાચું ને કે ના સમજાય? આ કૃષ્ણનો વ્યવહાર છે અને આ મારો વ્યવહાર છે. નોખા પાડવાનો એટલે તમારો ધ્યેય ચૂકવાનો ભાગ ના રહેશે. અચ્છા, બરાબર. ઓકે, આગળ જઈએ. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ, જય મેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. સ્વામીજી, આપ પકડ માટે પૂછું છે કે આ જે ચોઈસ હોય આપણી અને જ્યાં આપણી આદત અને જે આપણી ચોઈસ હોય એને પણ પકડ કહેવાય. અમુક આપણે એવી ચોઈસ હોય ને વ્યવહારમાં કે આ જ વસ્તુ આપણને જોવે, આ બ્રાન્ડની જ વસ્તુ આપણે વાપરીએ, આ બ્રાન્ડના ચપ્પલો વાપરીએ, આ ડેરીનું જ દૂધ આપણને જોવે, તો આ જે બધી આને પણ પકડ કહેવાય. અને અમુક આદત પણ હોય આપણી કે આપણે આવું જ ખાવાનું, આવું તે જ જોવે આપણને. રોટલી, ઘઉંની રોટલી અમે નહીં ખાતા તો એવી પકડ હોય કે કોઈના ઘરે જઈને તો ઘઉંની રોટલી નહીં બનાવતા, અમે નથી ખાતા, તો ઈ આ બધી પકડ કહેવાય કે ના? આમાં એવું કેવું છે કે એકચ્યુઅલી પકડને સમજવું પડશે. આપણે પકડને સમજવું પડશે. આ તો કેવું છે કે જે આપણા હાથમાં નથી એ આપણા હાથમાં લઈએ છીએ એને પકડ કહેવાય તમારે. ઓકે. બાકી વ્યવહારમાં તમારે ઘઉંની રોટલી જે પણ તમારા હાથમાં આવે છે કે ઘઉંની રોટલી ખાવી કે આ રોટલી ખાવી તમારા હાથમાં છે. આ તો તમે કોઈની પાસે સાંભળ્યું કે ભાઈ આપણો આ ખોરાક ઘઉંનો નતો, આ તો બ્રિટિશરોએ લાવીને કરીને બધું કર્યું, આપણે તો આ ધાન ખાવાનું ના ધાન ખાવાનું, એટલે એ રીતે ચાલ્યું તમારે બધું. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે 6 મહિના પછી બીજી રીતે આવશે એટલે બીજી રીતે ચાલશે તમારે. પણ એ બધી કશું આપણા હાથમાં જ નથી બધી વસ્તુ. હા, એ પણ છે. એટલે તમારા હાથમાં નથી તે હાથમાં લેવા જાવ છો એને પકડ કહેવાય. વાત સમજ્યા ને? મારે ઘઉંની રોટલી ખાવી છે, નથી ખાવી, આ ખાવું છે, એને પકડ ના કહેવાય. એ તો સામાન્ય આપણી પસંદગી તો હોય ને, લાઈક ડિસાઈડ તો હોય કે ના હોય તમારે? ઓકે. હતું ને કે ના સમજાય? પણ આ જે આપણે અમીબેનની ભાગમાં તમારી સત્તા કેટલી છે? હા, સત્તા જ નથી અને પછી સત્તા માને છે એ પકડ કહેવાય તમારે. અમીબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાયું. આ ખાવું કે આ જોઈએ કે તે જોઈએ કે ફલાણું જોઈએ ઢીકણું જોઈએ, એ તો પુણ્ય છે માટે મળે છે. પુરુષાર્થ છે એના આધાર નથી મળતું, અને પાપ છે માટે નથી મળતું. સાચું ને એને? એટલે આ તો આ પુણ્ય ને પાપ નો ઉદય એટલે કર્મ ફળ છે, કર્મ નથી. હવે કર્મ ફળ ને તમે કર્મ માનો છો એટલે ત્યાં પછી પકડાવ છો તમે. કરેક્ટ.
અત્યારે તો ફાઇલ આવીને ફાઇલનો સંભાવ નિકાલ કરો. પછી ઘઉંની રોટલી આવી કે બાજરીની રોટલી આવી કે જવની રોટલી આવી, તમારે ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો છે. હા, ઈ ખ્યાલ આવે. તો આજે ચોઈસ ની વાત કરી કે આપણે આ જ વસ્તુઓ જે અમુક ઘરમાં પણ વસ્તુ આ જ બ્રાન્ડ ની લાવીએ, આ જ કંપની ની લાવીએ, ઈ જ આપણને ચાલે, એને શું કહેવાય? એ કેવું છે કે તમારી સત્તામાં નથી, એ સત્તામાં કરો છો, એ અજ્ઞાનતા કહેવાય તમારે. અને પછી એના આધાર પકડ ઊભી થાય તમારે. ઓકે, સમજાય કે ના સમજાય? તમારું જે તમારી સત્તા છે, તમારી સ્વસત્તા છે, સમજાય ને? એ સત્તાનું હોય તો ત્યાં પકડ ના કહેવાય તમારે. આ સત્તા જ નથી. રિલેટિવમાં સત્તા ખરી? દાદા કેમ પોતાની માફક થઈ ગયા? હા, પણ સ્વામીજી આપણે આ દાદા એમ પણ કીધું ને કે ફાવશે, ચાલશે, ભાવશે એવું રાખવાનું. પણ આજે અમુક આ હોય આ વાક્ય દાદા ભગવાનનું નથી. આ વાક્ય દાદા ભગવાનનું નથી. ઓકે, ઓકે. આ દાદાનું નથી. અને એવું રાખવાનું. દાદા તો એવું વાક્ય જ ના આપે તમારે. દાદા 5 આજ્ઞા જ આપી છે ને 5 આજ્ઞાથી જ આપણે જોવાનું છે. ફાવશે ને ચાલશે ને આ તે વાક્ય નથી. એ આઠવલે દાદાનું વાક્ય છે. આપણે 5 આજ્ઞાથી જ વ્યવહાર કરવાનો રહ્યો તમારો. અમીબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. 5 આજ્ઞાથી. આ ફાવશે ને ચાલશે એટલે શું થયું? એટલે આજે સત્તામાં લેવા ગયા તમારે, એટલે અજ્ઞાન થયું. અને પછી એના આધાર પછી આ બધું આવે છે તમારે. તો તમને ખબર જ છે કે ભાઈ આપણે બોલીએ છીએ ને ચરણ વિધિમાં શું છે? એવું કે છે ને તમારે, આપણે આવે છે ને તમારે કે આપણે આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી, કેવળ શુદ્ધાત્મા કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. હું ક્ષણે ક્ષણે સદાય સર્વતા તમારી સ્વસત્તાનો ઉપયોગ કરું તેમજ પર સત્તામાં કદી પ્રવેશ ના કરવો એ મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચયપૂર્વક પડે. શું કહેવા માંગે છે? હવે આ સ્વસત્તામાં છે ને આ પર સત્તા તમે હાથમાં લેવા જાઓ છો એટલે પકડાયા તમે. બરાબર. એને બીજી રીતે દાખલો સમજાવો તમારે. દાદા વાંદરાને પકડતા શિકારીનો આખો દાખલો તમને ખબર છે કે નથી ખબર? અમીબેન, વાંદરાનો શિકારી, હા, શિકારીઓ જે વાંદરાને કેવી રીતે પકડે છે આખો દાખલો ખબર છે કે નથી ખબર પડતી? ખબર છે કે નથી ખબર અમીબેન? સત્સંગમાં સાંભળેલું છે. હા, આપણે આખો ખબર છે એટલે હું એની વિગતમાં ના જો એટલા માટે હું આ પૂછું છું તમને. અમીબેન, અવાજ જતો રહ્યો દીપકાનંદજી. સંભળાય છે? આખો દાખલો ખબર છે અમીબેન? કે ફરીથી રિપીટ કરું તમને? હા, એનો આપ જે કહેવા માંગો છો કહો, સાંભળીશ. ના લે, દાખલો ખબર છે તો હું વિગતે ના જોઉં ને કે દાખલો આપું તમને, એમ કહેવા માંગુ છું. મારું નેટવર્ક લો છે દીપકાનંદ. અવાજ મારો નથી આવતો? સંભળાય છે કે નથી સંભળાતું? મને એવું મારા અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે કે ત્યાંથી છે. દીપકાનંદજી મારો અવાજ આવે છે? ઓકે, જવા દો, આગળ જઈએ હમણાં પછી. હવે ટ્રાય કરો તમે બેન. હા, બોલો. ઓકે, ફાઇન. એ વાંદરાનો પકડવાનો દાખલો ખબર છે તમને આખો? હા, ખબર છે સ્વામીજી. એટલે તમે જો વાંદરા કોઈએ પકડ્યો છે? એની લાલચથી ફસાયો છે અમીબેન. હા, લાલચથી. એટલે પછી ત્યાં આગળ દાદા કે તારા બાપે નથી બાંધ્યો, પેલા ચણા પકડ્યા છે છોડી દે એમ કે. અમીબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? એવી રીતે આ બધી પકડો છે બધી. શુદ્ધાત્મા થયા પછી આ ફાઇલ છે ને ફાઇલનો સંભાળનો નિકાલ કરવાનો રહ્યો. આ જોઈએ ને આ ના જોઈએ ને સંભળાય છે અમીબેન? પછી લઈએ, કમ્યુનિકેટ નથી થતું. ઓકે શીતલબેન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, એટલે આપણને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણો મેઇન પુરુષાર્થ જોવા જાણવાનો રહ્યો, રાઈટ? તો આ પર્યુષણમાં બધા ટોપિક્સ બધા ડિફરન્ટ લીધા, માન, પકડ, આગ્રહ, આજે તો એમાં બધું દેખાય મને શીતલમાં આ બધી વસ્તુઓ છે તે, પણ મને મારામાં કોઈ જ ફેરફાર દેખાતો નથી.
તો એ જોવા મને અમુક વ્યક્તિ ના ગમે તે ના જ ગમે ને એને અવોઇડ કરવાનો તો એટલો બધો આગ્રહ કે નહીં એને અવોઇડ જ કરવાનું. હવે આ કઈ ફેરફાર થતો નથી તો મારું જોવા જાણવાનું કાચું પડે છે કે આ એ જોવા જાણવાનો પુરુષાર્થ શું છે એનાથી કેવી રીતના જાય આ બધું? કે તમારામાં ફેરફાર નથી એટલે તમે શીતલબેન છો કે શુદ્ધાત્મા છો? હું ખરેખર શુદ્ધાત્મા છું. શુદ્ધાત્મા છો એટલે શુદ્ધાત્મામાં ફેરફાર નથી કરવાનો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? તો તમે ખાલી જોનારા જ છો અને જાણનારા છો. તમે વાત સમજાય કે ના સમજાય? બરાબર. એટલે જેટલી તમારી જે જોવાની એટલે તમારી આ જે સંયોગ આવે છે એટલી ડેપ્થ. એટલે તમે જો આ દીપકાનંદજી ને રજનીભાઈ છે તમારે તો કેટલી બધી ડેપ્થ આપે છે ને તમે એને બધી ક્લિપો પણ મોકલે છે તમારે કે તમે એને વાંચો એટલે તમે બહુ પ્રોપર રીતે એ કરો બધી વસ્તુ પ્રશ્નોત્તરી કરો ને એ રીતે થાય છે. અને એમને એટલે સુધી વિનંતી કરે કે તમે તમારા દાખલા આપો તો વધારે સારી રીતે ક્લિયર થાય. બરાબર. હવે વધારે ક્લિયર થાય એટલે શું થાય કે તમારી સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ ગઈ એટલે દરઅસલ ફેરફાર થઈ ગયો. બરાબર. આ સમજાય ને? હા. કે એ સમજણ પ્રમાણે એ આખી જે અંતસ્કંડ બાહ્યસ્કંડ બીજા અવતારમાં બનશે. વાત સમજાય ને? એટલે ખાલી સમજણ જ બરાબર કરવાની. અને આ શીતલબેન છે એ પૂર્વની સમજણ છે એના આધારે બનેલા છે એટલે એમાં તો ફેરફાર દેખાશે જ નહીં તમારે. તો એ વાત બરાબર કે એમાં ફેરફાર નહીં દેખાય તો પછી આપણને આત્યંતિક મુક્તિ કે છે કે જે અનુભવ થાય તે તો કઈ થતું નથી એટલે પૂછું છું. થતું નથી અહીંયા થાય છે. હું તમને પૂછું કે તમે ખરેખર કોણ છો તો શું જવાબ આપો છો? ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું. તો આ વાતો કરે છે કોણ કરે છે? એ શીતલ કરે છે. કે બાય રિલેટિવ પણ શીતલબેન વાતો કરે છે. સાચું ને કે ના સમજાય? રહે છે જ તમારે. અને આપણે આટલું જ કરવાનો ભાગ રહે છે તમારે. અલગ અલગ સંયોગોના દાખલા ગણતા 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 તમને સ્પષ્ટ થઈ જાય કે આ રિલેટિવ છે ને આ રિયલ છે. અને એટલે સમજણ એટલે તમારે ભૂલ વિના નહીં થાય. એટલે તમે સપનામાં પણ રિલેટિવ ને રિયલ નહીં કહો. જયમીચંદજી પેલું દાદા કીધું છે ને કે શ્રદ્ધા ફરી એટલે વ્યવહાર વહેલો મોડો ફરશે. હા બરાબર છે. એક્ઝેક્ટ છે. શ્રદ્ધા ફરી તમારે તો વ્યવહાર એટલે અહીંયા દાદા શ્રદ્ધાની મૂર્તિ છે તમારે. શ્રદ્ધા ફરી એટલે તમારો વ્યવહાર કન્વિક્શન. તો એને જ આત્યંતિક મુક્તિ કહેવાય કે રિલેટિવ ને? એના આધારે તમારું એક પ્રકારની સમજણ ભૂલ વિનાની થઈ એટલે એક પ્રકારનું તમારા આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન થયું. બરાબર. એટલે એ તમારું આખી દ્રષ્ટિ તમારી નિર્મળ થઈ એટલે એ વેદાંકન થઈ ગયું કે ભાઈ આ શીતલબેન નો વ્યવહાર છે અને આ તમારો શુદ્ધાત્માનો વ્યવહાર છે. એટલે ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ થઈ ગયો. દેખીતે નહીં થાય. કારણ કે જેની જોડે લડવાનું છે તો લડવાનું ઉદય કર્મ જ આવશે. પણ કોણ લડે છે? શીતલબેન. કોણ નથી લડતું તો કે શીતલબેન. તમે કોણ છો તો કે લડતો કે ન લડતો એનાથી જુદો શુદ્ધાત્મા. તો મારો પુરુષાર્થ એટલો રહ્યો તો પછી એનાથી વ્યવહારનું ચોખ્ખું કેવી રીતના થાય? તમારો પુરુષાર્થ ખાલી તમે શુદ્ધાત્મા છો તો શુદ્ધાત્માનો પુરુષાર્થ કેવળ જોવા જાણવાનો છે. બીજો કોઈ પુરુષાર્થ નથી. કશું સુધારવાનો ભાગ પણ નથી તમારો. સુધારવાનો ભાગ પણ નથી. સીધું કવિરાજે બહુ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે સમજણ ભૂલ વિનાની થશે તેથી તારો મોક્ષ થશે. જયમીચંદજી પેલું કીધું છે ને કે મારે લડવું નથી. આખરે લડવાનું બંધ થઈ જશે. હા એટલે એમાં એ પણ આવે કે પેશન્સ જોઈએ. એકદમ બધું ના બદલાઈ જાય તરત ને તરત. કે બદલાઈ તો જાય છે પણ તમને બહાર આવતા એનું વાર લાગે. તમારે બદલાઈ તો જાય છે. હા બહાર આવતા વાર લાગે તમારે. વાત સમજે કે ના સમજાય? કારણ કે અનંત અવતારનો બધો ભરેલો અજ્ઞાનનો માલ છે બધી વસ્તુ. અને એક અવતારમાં સાટું વાળવાનું છે શિલ્પાબેન. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે એક અવતારમાં એ સાટું વાળવાનું છે પણ હજી આપણે દાદાની સમજણ આપણી એક ઉદય કર્મના વ્યવહારમાં વપરાતી જ નથી. તમે પેલો પાઇપલાઇન નો દાખલો આપો છો ને? હા
એ તો દાદા બોમ્બે નો દાખલો આપતા હતા કે 200 કિલોમીટર થી પાણી આપણે બોમ્બે આવતું હોય તમારે, અને પાઇપ તમારે કેટલી 8 ઇંચની હોય તમારે શીતલબેન, એ પેલું પાણી ભરી જાય એટલે અહીંથી પેલો ફોન કર્યો તમારે, વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે યાર નળ બંધ કરી દે, એટલે ત્યાં બંધ તો કરી દે, પેલો કે મેં તને ફોન કરીને પાણી બંધ કરી દે, ત્યાં પાણી આવે છે, તાર પેલો તરત જ ત્યાંનો પેલો માણસ કે સાહેબ આ 200 કિલોમીટર થી પાણી આવે છે, તો 200 કિલોમીટર ના એરિયામાં 8 ઇંચની પાઇપનું પાણી ભરેલું છે, ત્યાં સુધી આવશે જ તમારે આ બધી વસ્તુ. હા, પણ એ બરાબર, પણ એવું થઈ જાય જય મેશાનંદજી કે આ 15 વર્ષ થઈ ગયા જ્ઞાન લીધે, હવે આ બધું એનું એ જ છે, કશું બદલાયું નથી એવું મને લાગે. એનું જ રહેશે, કારણ કે ડુંગળીનું એક પડ જાય છે, પણ પછી બીજું આવશે, બીજું જશે, ત્રીજું આવશે, પણ તેમ છતાં તમારો ફેરફાર થઈ ગયો, કારણ કે તમે એ તમારું પણ મને થાય તેવું નથી બોલતા, એ શીતલને થાય છે, અને બાય રિલેટિવ પણ છે, બાય રિલેટિવ પણ, એટલે ખરેખર નહીં. ખરેખર નહીં તો હા, એટલે મારો આખો મને એવું થાય કે મારી ભૂલો મને દેખાય, ખાસ કરીને નેગેટિવ વ્યવહાર તો દેખાઈ જ જાય આપણને, એટલે પણ પછી હું એમાં ત્યાં સ્ટક થઈ જાઉં કે હવે મારે આ કે મેં કેમ કર્યું. હું સ્ટક થઈ જાઉં છું જે વાક્ય છે, પણ એ શીતલબેન માટે છે, તમારા માટે નથી, તમે તો શુદ્ધ આત્મા છો. બરાબર, તો એ મૂળ પુરુષાર્થ પર જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ મને નહીં, શીતલને થાય છે, એનાથી જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છે. બરાબર, તો દરેક વખતે એ જ પુરુષાર્થની જરૂર છે. આપણે શુદ્ધાત્મા થયા પછી પુરુષાર્થ ખાલી જોવા જાણવાનો રહ્યો. હવે જોવા જાણવાનું ક્યારે આવશે તમારે? એટલે આંખથી જોવાનો ભાગ તો ખરો, પણ જોવા જાણવાનું ક્યારે આવશે? તો કે એ તમે આ 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરશો તો એક્ઝેક્ટ જોવા જાણવાનો ભાગ આવશે તમારે. 5 આજ્ઞાથી સામાન્ય રીતે 5 આજ્ઞા નથી વપરાતી, શીતલની દ્રષ્ટિ જ વપરાય છે. હા, બરાબર. અને આખો તમારો વ્યવહારને પૃથ્થકરણ કરશો ને તો એ શીતલબેનની દ્રષ્ટિ જ વપરાય છે તમારે. બરાબર. 5 આજ્ઞા કોઈ બી જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવતી જ નથી. ક્યાંય આપણે રિલેટિવ, તમે કોઈ બી સંજોગોમાં ચલો આમ કહે કે 25 વર્ષ પછી પણ કોઈ બી વ્યવહારને રિલેટિવ બોલી શક્યા છો? ના, નથી. રિયલ જ દેખાય એ પકડ જ છે. એ હજી પ્રશ્ન છે, હજી પ્રશ્ન, રિલેટિવ બોલી જ નથી શકતા. એ રીતે કોઈ બી એક વ્યવહાર બન્યા, 1 વાર 2 વાર 5 વાર 50 વાર, 1 વર્ષ 2 વર્ષ 50 વર્ષ વ્યવસ્થિત બોલ્યા છો, સપનામાં પણ વ્યવસ્થિત નથી બોલ્યા. બરાબર છે. આ સમજાય કે ના સમજાય? હજી ઓપ્શન, હજી ઓપ્શન, હજી ઓપ્શન, હજી ઓપ્શન, હજી ઓપ્શન, ઓપ્શન જ ખોળ્યા કરે છે આપણે બધું. યસ, બસ એ જ. હા, ઓપ્શન જ. એટલે ટૂંકમાં 5 આજ્ઞા આપણા ઉદય કર્મના વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં મુકાતી જ નથી. એટલે કે ભાઈ આટલું થયું તેમ છતાં મારામાં ફેરફાર, પણ મારે એટલે કોને લાગુ પડે? શીતલબેનને લાગુ પડે કે શુદ્ધાત્માને લાગુ પડે? શીતલબેનને. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ વસ્તુ સમજવાની રહે. શીતલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. એટલે આ 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય એટલે જોવા જાણવાનું શરૂ થઈ જાય. સામાન્ય સંજોગમાં કોઈ પણ 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી હજી. આટલા બધા દ્રષ્ટાંત, આજે ધારો કે આ કોરોના ચાલુ થયો તો કેમ કે 1.5 વર્ષ 1.5 વર્ષથી આ ચાલે છે, પણ હજી પ્રશ્ન જે રીતે આવે છે એના પરથી કન્ક્લુડ નીકળે છે કે હજી 5 આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરતો જ નથી. હજી પોતાની દ્રષ્ટિ જ વાપરે છે, અને પોતાની દ્રષ્ટિને દાદાની દ્રષ્ટિ કહે છે. હા, એટલે મારામાં એવું કે પ્રોબ્લેમ બધા દેખાય અને હું મારી જાતે આ રીતના સોલ્વ કરું, આ રીતના સોલ્વ કરું, આ રીતના. એટલે તમે સ્થૂળમાં કરવા જોઈએ, એને અડવાનું જ નથી, એને અડવાનું જ નથી. તો જયવિચાનંદજી, આ બેન છે ને એક્ચ્યુરિયન છે, એટલે મેથેમેટિક્સ ના ખા કહેવાય. એટલે રિઝલ્ટ જોઈએ, મને રિઝલ્ટ જોઈએ તો હું માનું, પણ પેલી કે ને પ્રોસેસિંગ થઈ રહ્યું છે. પ્રોસેસિંગ થઈ રહ્યું છે અને દેખાય પણ એમને પ્રોસેસિંગ દેખાય, પણ તેમ છતાં કેવું છે દીપકાનંદજી, અહીંયા આપતા પુત્રનો એટલો બધો પરિચય નથી. લોકોની જોડે એમનો જે ચારિત્ર મૂલ્યના છે, લોક વ્યવહાર છે, લોક વ્યવહારમાં તો બધું બહુ ચાલતું હોય બધી વસ્તુ. એટલે આટલો સત્સંગ થાય ને, પણ જેવા લોક વ્યવહારમાં ગયા તમારું બધું આખું જ્ઞાન ખાઈ જાય. હા, એવું જ. શીતલબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? મેં બહુ ભારે બોલ્યો છું, બહુ ભારે બોલ્યો છું. કે અમારે તો રોજ એમ કે 10-10, 15-15 કલાક સુધી આવા પર્સનલ ફોનો આવે છે અને વાતો થાય છે. એટલે લોક વ્યવહાર કેવો ભાગ ભજવે છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય?
એટલે આપતા પુત્રો જોડે સંપર્ક, આ તો કોરોના આવ્યો એટલે આટલો સંપર્ક થયો, બાકી તો બધું બરાબર જ ચાલે છે બધી વસ્તુ. અત્યારે તો તમે આગ લાગે ને કૂવો ખોદો છો, વાત સમજાય કે ના સમજાય? અને જાણીએ તો આગ લાગતા પહેલા કૂવો ખોદે તમારે, જેવી આગ લાગે તરત જ પાણી છાંટે ને ઓલવાઈ જાય તમારું. હજી તો કેરિયર બનાવવાનું છે, આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, ગવર્મેન્ટની સર્વિસ જોઈએ એટલે સેફ થઈ જાય, પેલું જોઈએ સેફ થઈ જાય. હજુ તો એમાં જ કૃષ્ણાએ વાત કરી કે ના કરી તમારે બધી વસ્તુ. હવે એ બધું એ પ્રતિક્રમણ એ સામાયિકમાં દેખાયું જ નથી. હવે દેખાયું નથી તો એનું આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કેવી રીતે થશે? બરાબર છે. સમજાય કે ના સમજાય શીતલબેન? હા, સમજાય. એટલે મને અહીંયા અમે અમેરિકામાં રહીએ તો આમ બહુ પ્રોબ્લેમ ના હોય, પણ પ્રગતિ થવી અઘરી છે ને, કારણ કે બધું બરાબર જ છે, કામ છે, અને બધા હેતુ કેવા હોય કે બહાર ખાઈ પીને મજા કરવી, વસ્તુઓ વસાવીને ફરવા જવું, આટલી જ લાઈફ છે અહીંયા આ બધી. એટલે હવે અહીંયા પ્રગતિ. શીતલબેન, તમે બોલ્યા કે અમારા અમેરિકામાં પ્રોબ્લેમ ના, આ ભ્રાંત વાક્ય કહેવાય. તમારે પ્રોબ્લેમ બધે જ હોય, ગામ હોય ત્યાં ધેડવાળો હોય જ તમારે બધું. એ વાત બરાબર તમારી. મને પોતાને જ અંદર શાંતિ બોલ્યા કે પ્રોબ્લેમ અમારે ના હોય તો પછી આ દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન જેમ છે સમજવું હોય ના સમજો એટલે તમે કઈ ને કઈ ઊંધો એનું એપ્લિકેશન કરશો. બરાબર. બધે જ પ્રોબ્લેમ હોય, આત્મા હોય ત્યાં પ્રોબ્લેમ ના હોય, બીજે બધે જ પ્રોબ્લેમ હોય. બરાબર. હા, બરાબર. મને આત્માને સમજવું પડશે કે નહીં સમજવું પડે તમારે? હા, સમજાવું. સમજવું પડશે. એટલે આટલું જ વાક્ય બોલે કે ઇન્ડિયામાં વધારે છે ને અહીંયા ઓછો છે ને, બધે પ્રોબ્લેમ હોય જ તમારે. બરાબર. સમજાય? એ પ્રોબ્લેમ આપણને ખબર જ નથી પડતા કે આ પ્રોબ્લેમ છે, બાકી પ્રોબ્લેમ તો જબરજસ્ત છે બધા. કે આ કેમના જીવીએ છે, આ તો મોહ, કુદરત એવી રચના કરી છે કે મોહના હિસાબે ખબર નથી પડતી. જો ખબર પડે ને તો જોઈને જ મરી જાય માણસ તમારે. એટલે ધીમે ધીમે કરીને બધું આપે છે તમારે. ખાલી આટલું જ વાક્ય ના બોલો ને કે અમારા અહીંયા પ્રોબ્લેમ એટલો નથી, એટલું ના બોલો તો તમે બહુ મોટું ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. બરાબર. બહુ પરિચય રાખવો પડશે તમારે. જેમ આપણે ડોક્ટર બનવું હોય કે ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ બનવું હોય કે કઈ બી તો કેવું આપણે સિન્સિયરલી ભણીએ છીએ, એવું તો આપતો પુત્ર આ તો જુમ્મા જોઈન થાય, પણ વ્યક્તિગત તમે વાત કરશો તો તમને એટલું બધું સાયન્સ આપશે કે કલ્પનાની બહાર છે તમારે. આ પ્રોબ્લેમ જ એમ કે હિંસાના સાગરમાં પણ તમે અહિંસક રહી શકશો. અરે વાહ, બહુ સરસ. સમજાય કે ના સમજાય? પરિગ્રહના સાગરમાં પણ તમે અપરિગ્રહ રહી શકશો તમારે. બહુ સરસ. ચોરો હોય ને એની જડે રહો તેમ છતાં તમારે ચોરી ના કરો તમારે, એવું એટલું અદ્ભુત જ્ઞાન છે. બરાબર. પણ આપતા પુત્રોનો છે કે સત્સંગનો પરિચય મિનિમાઇઝ છે, અને બીજાનો પરિચય એવો છે કે સહેજ જડે ને આખું દાદાનું જ્ઞાન જ ખાઈ જાય. હા, એવું જ છે. બરાબર. એક્ઝેક્ટલી. હા, એવું જ છે. એવું વસ્તુ સમજવી પડે. શીતલબેન, વાત સમજે કે ના સમજે? હા, સમજાય. આ તો તમને તો ખબર, પણ મને ઝૂમ નો પ્રોગ્રામ એટલો બધો ફાયદાકારક થઈ ગયો કે આટલો ઉપયોગ ગોઠવાયો, નકર તો ઉપયોગ જ નતો ગોઠવાતો. બરાબર છે. દાદાના ટાઈમમાં જયારે હતા તો આ બધું નતું, તો બધા જ આપતા પુત્રોનો લાભ મળતો હતો. દરેકનો વ્યક્તિગત બધાને મળીએ અને જઈએ અને એક જ રૂમમાં રહેતા હતા અને બધું હતું, તો દરેકનો લાભ મળતો હતો. એ પછી આ પહેલી વાર આ ઝૂમના હિસાબે આટલા બધા આપતા પુત્રોને સાંભળવા જોવા મળે અને દરેકના જે અનુભવો છે એમ થાય કે સહેજ બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. બરાબર. શીતલબેન, વાત સમજાય કે ના સમજાય? સમજાય. હવે મને બસ આ પરિચયમાં રહેવાની આશીર્વાદ ને શક્તિ આપો બસ. લાઈન ઓફ એક્શન ખબર પડી ગઈ. ચાલો આગળ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રેખાબેન. આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ શ્રી આનંદજી, જય ચિદાનંદ શૈલેષ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ જયમેશ આનંદજી, સોરી જયમેશ આનંદજી. મારે એટલે હું હમણાં પાલિતાણામાં આવી છું. હા, એટલે હવે આમાં કેવું છે કે આપણે અમુક સારું કામ કંઈ કરતા હોઈએ પણ એમાં આપણને પરમિશન ના હોય અને કરીએ તો એમાં પછી આપણને એટલે એ ખોટું કહેવાય. હવે સપોઝ હું બોમ્બેથી આવીને તો ફાઇલ નંબર 2 મને ના પાડેલી કે તને તું ચાલીને ઉપર યાત્રા નહીં કરે અને ઉપવાસ નહીં કરે,
પણ હવે એટલે એ પછી બહુ ભડકી ગયેલા, એટલે એના ઉપર બહુ એવું મગજમાં હતું કે હું એ નહીં કરું. પણ હવે મેં ચાલીને જાત્રા કરી લીધી અને ઉપવાસ પણ કરી લીધા. એ બહુ બગડી ગયેલા છે. એટલે હવે આમ તો સારું કામ છે, પણ હવે પરમિશન વગર કર્યું ને એને કોઈ બી હિસાબે સમજાવી શકાય એવું તો હતું જ નહીં એમ. એટલે પછી એના કીધા વગર કર્યું કરીને તો એનું શું કરવાનું. એટલે તમે જે વાતો કરો છો ને એમાં અમે પૂછાઈ જઈએ છીએ. જયમેજાનંદજી હમણાં પેલું આધીનતાની વાત કરી ને, પ્રશ્ન તમારા ને જવાબ એમને કીધું છે વાત સમજ્યા ને, તો સામે કોઈ એનો આશય હશે એના આધારે કીધું છે. મારે અમુક હવે તમારી આદત છે તો મારે કોની જોડે વાત કરી, રેખાબેન જોડે વાત કરી. આદત છે એટલે ભાઈ આપણા હસબન્ડ છે તો એનો રાઈટ બને છે, તો ક્યાં ને ક્યાં એમને રિયલાઇઝ કરાવો, અને રિયલાઇઝ ના થતો તો વાતને છોડી દેવાની છે આપણે. હા, તમારી વાત સાચી. પણ પેલું પ્રદૂષણ આવ્યું એટલે હું પણ જીદમાં બેઠી હતી, અને પછી એમાં થાય કેવું કે આપણું આ વગોવાય કે આ તું શું આટલા બધા ચોપડા લઈ લઈને બેસી રહે છે, સત્સંગ કરે છે, તું બધું જુઠ્ઠું તો બોલે છે. કારણ કે પછી મારે એમાં જુઠ્ઠું બોલવું પડે કે હું નથી જ, મેં દોડી કરેલી જાત્રા કરવા માટે, કે મેં ઉપવાસ નથી કર્યો, એ પછી મને જુઠ્ઠું બોલવું પડે ને એમ. એટલે બધું આ કેમ છે પોતે જ ગુનેગાર, પોતે જ વકીલ ને પોતે જ જજ તમારે. પણ મને બહુ ભાવ બહુ હતા એવી રીતે કરવાનો. એટલે હવે આ તો ખોટું કામ તો કેમ નથી ને, આમાં જો ભાવ આવ્યો હોય તો પછી એમાં ખોટું શું કહેવાય એમ. કેવું છે કે ખોટું કે તમે જે વાત કરો છો ને, સાચું ખોટું એ વસ્તુ સમજવી પડે કે ના સમજવી પડે? સમજવી પડે, પણ આ તો દર વખતે ના જ પાડે. આ તો ના પડે તો વાંધો શું છે, એમના પ્રમાણે રહે એટલે પાલીતાણા જાત્રા થઈ ગઈ. પણ ના, પેલું પાલીતાણા જાત્રા ગણો એને જ જાત્રા કહે છીએ આપણે. પણ આપણા હસબન્ડે કીધું કે નહીં જવાનું, ના ઉપવાસ નહીં કરવાના, નહીં ના ગયા તો પાલીતાણા જાત્રા થઈ ગઈ. ના, એવું નથી. આપણે તો ત્યાં જે એને જ જાત્રા કહીએ છીએ. એટલે ધર્મને પણ આપણે આપણી રીતે વગોઈ નાખ્યો છે. ધર્મને કે 5 જણા આવવા જોઈએ, એના બદલે 5 જણા પાછા પડે છે ધર્મથી. એવી રીતે આપણે ધર્મ કરીએ. એટલે હું સમજીને એમાં પાછા કેવી રીતે પડ્યા? કારણ કે તમે જુઠ્ઠું બોલો છો એને ખબર નહીં પડતું, આપણા માણસને ખબર ના પડે, એટલે પછી ઝઘડો થાય ને. એટલે પછી તમે જ્ઞાન લીધું છે કે નથી લીધું? તમે જ્ઞાન લીધું છે કે નથી લીધું? હા, લીધું છે. તો હવે એના પ્રમાણે ચાલ્યા, વાત સમજાય કે ના સમજાય? એટલે પોટલાની માફક થઈ ગયા કે ના થઈ ગયા? હા, પોટલાની માફક થઈ ગયા તમારે, એટલે શું થઈ ગયું? તમારે ભગવાન થઈ ગયા કે ના થઈ ગયા? હા, એ વાત તમારી સાચી. ઘેર બેઠા ઋષભ ભગવાન આવી ગયા તમારા ત્યાં. અરે યાર, એવું કેવી રીતે મનાય? પણ પ્રદૂષણ હવે મનાણ એટલે તમે તમારું આ પ્રશ્ન તમારું જાદુ કરાવવા માટે કરો છો, તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે નથી. તો બરાબર છે, તમારી બધી વસ્તુ છે. કોઈ પણ ધારો કે ભગવાનની પાસે તમે પાલીતાણા જાઓ છો, શેના માટે જાઓ છો? કે ક્રોધ માન માયેલો રાગ દ્વેષ ના થવા જોઈએ, અજ્ઞાન ઊભું ના થવું જોઈએ. પણ આખી પાલીતાણાની યાત્રામાં અજ્ઞાન ઊભું થયું કે ના થયું? થઈ ગયું. એવી રીતે રાગ દ્વેષ થયા કે ના થયા? હા. એવી રીતે ક્રોધમાન માં લોકો થયા કે ના થયા? હવે પાલીતાણાની યાત્રાને આ બધું થયું, તો લોસ થયો કે ફાયદો થયો? એટલે ક્રોધ એને આવ્યો, મને કઈ ક્રોધ નથી આવ્યો. એટલે પણ તમારાથી આવ્યો ને, તમારાથી ક્રોધ આવ્યો કે ના આવ્યો? હા, આવ્યો. વાત સમજાય કે ના સમજાય? ધારો કે એમને ક્રોધ ના તો છૂટાછેડા લઈ લો, પણ એ બનશે નહીં તમારે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? આ તો સત્સંગ બી તમારું ધાર્યું કરાવવા માટે અમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છું, કોઈને ગાંઠતા નથી. આટલો બધો સત્સંગ કર્યો તેમ છતાં આ પાલીતાણાની યાત્રા ફાઇલ કહેવાય હવે તમારા માટે. અચ્છા. ના, એને આવવાની તો હા પાડી, પણ એને આ બે કન્ડિશન મૂકી હતી એમ. આપણે મૂકી તો આપણે એટલે યસ કરવાનું છે, ફોલો કરવાનું. અમને તો જયારે દાદા મળ્યા ને અને દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું ને, તો મારા ફાધર છે, મધર છે, હું છું, કુલદીપકભાઈ છે, અમારા સિસ્ટર હતા, અમારા બ્રધર હતા. પણ ખાલી અમને બેને જ પકડ્યા કે જયમેશ, કુલદીપક, તારે આ દાદા ભગવાનનું અક્રમ વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ ચરિતાર્થ કરવું હોય, એ રૂપ થવું હોય તો જૈન પૂતગલ છોડવું પડશે. ઓકે, અચ્છા. હવે તમે જો અમારા કોઈ બી સત્સંગમાં જ્યારથી સાંભળો છો, મારી જૈનની શૈલી નહીં નીકળે. આ મને 77-78 માં દાદાએ કીધેલું છે. અચ્છા. જૈન પૂતગલ છોડવું પડશે.
અમે દર વર્ષે પાલીતાણા તમારા પહેલા તો 4 મહિના સુધી પાલીતાણા રહેતા હતા. વાત સમજ્યા કે ના સમજાય? પછી ધીમે ધીમે બધું વ્યવહાર એવા બન્યા એટલે પછી ધીમે ધીમે ઓછામાં ઓછું પછી તમારે 10 દિવસ રહેવાનું થતું હતું અને બધી જ યાત્રા ચાલીને કરવાનું થાય. 4 ધામની યાત્રા બધું કર્યું, કોઈ ડોળી બોળી કશું નથી કર્યું, પણ તેમ છતાંય ક્યાંય જીદ નથી થઈ કે આ તો અજ્ઞાન ઊભું થઈ ગયું, રાગદ્વેષ થયા, ક્રોધમાન માયલોક થયા. આ તો એમને થયા ને તો જ્ઞાનની વાત જ ક્યાં છે? આ તો તમારા પૂતગલને પોષવા માટે પ્રશ્નોત્તરી કરો છો. ચાલો છો તો તમારી રીતે જ બધી વસ્તુ. રેખાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? હવે આ તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે આ રેખાબેન નો વ્યવહાર છે એટલે આ ફાઇલ કહેવાય. ફાઇલ નો સંભાવ નિકાલ કરવાનો છે. ફાઇલ નો સંભાવે તો કોઈને કોઈ પણ રીતે એને રાજી કરવાના છે. રાજી ના થાય તો એના પ્રમાણે ચાલ્યા માટે પાલીતાણાની યાત્રા થઈ ગઈ. હવે આ ક્યાં સમજાય તમને? કારણ કે કસાય ના થયા, ભગવાન પાસે જઈને કસાય રહિત જ થવાનું છે, બીજું કરવાનું છે. તો કસાય કરીને ગયા કે ભગવાન તમારા પર આશીર્વાદ ને કૃપા કેવી રીતે વરસાવશે? તો હવે શું કરું? પ્રતિક્રમણ કરો કે ભાઈ હવે આપણે આધીન થઈને ચાલવાનું છે. વ્યવહારમાં તમારે બોમ્બે થી અમદાવાદમાં આવો તો ટ્રેનને આધીન થાય તો આવી શકશો, અને ટ્રેનને તમારા પ્રમાણે ચલાવશો તો પછી ભટકી મળશો તમારે. પણ આનું ગૂંચળું કેવી રીતે નીકળશે એમનું? આ તો આપણે હસબન્ડ પ્રમાણે જ ચાલવાનું છે. પણ હવે નથી ચાલ્યા તો હવે શું? તો એનું પ્રતિક્રમણ કરો. હવે શું તમે જૈન છો ને આવું બધું પૂછો છો કે એનું શું? પ્રતિક્રમણ કરવાનું રહ્યું. દાદાની આજ્ઞા ના પડે પણ જૈનની પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ કરો ભાઈ, કે નહીં કરવાનું રહે? રેખાબેન વાત સમજાય કે ના સમજાય? જયભેશાનંદજી, એટલે હવે મુંબઈ જઈને પહેલા જઈને પ્રતિક્રમણ કરી નાખશે. ના, અહીંયા જ કરીને જાઉં ને એટલે નહીં, ત્યાં તો કર્યું પણ સાક્ષાત હાજર કરવાનું રહે. કારણ કે ખરેખર એમને વસ્તુ થઈ, કારણ કે ખરેખર એમને કીધું ને ફોલો થવું પડે કે આપણા હસબન્ડ છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? એ આપણા હિત માટે જ કહેતા હોય. વાત સમજાય કે ના સમજાય? દેખી તો હિત લાગે કે પાલીતાણાની જાત્રામાં ચાલીને જેવું ના કરવું, એમાં ઉપવાસ કરવું ના બધું ક્યાં ખરાબ છે? તો વાત ખરાબ નથી, પણ તેમ છતાં કઈક એને પોતાને લાગે છે માટે એ કરી છે. પેલો અહીંયાનો માહોલ એવો હોય ને એટલે તમને અંદરથી ઈચ્છા થઈ જાય એવું. ધારો કે અમને જ્ઞાન મળ્યું અને આ ગવર્મેન્ટે આ બધા કાયદા કર્યા તો અમે જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરીને એ કાયદાનું પાલન નથી કરતા, એવું છે કે પાલન કરીએ છીએ? ના, એ તો કરું છે. એવું સેમ છે કે મંદિર બંધ કર્યા કે ના કર્યા? સુરત નું મંદિર બંધ કર્યું, કેલનપુર નું મંદિર બંધ કર્યું, બધા ધર્મના મંદિરો બંધ થઈ ગયા. તો શું ધર્મની વિરુદ્ધ થઈ ગયા અમે? ના, એમ નહીં. આ પેલો માહોલ એવો મળ્યો ને બહુ ટાઈમે. માહોલ મળે તો પછી એ રીતે તો જવું પડે ને. આપણને ખબર છે કે આપણને કશું નથી થવાનું. તો આ તમે હા બોલો. આપણે પેલું દાદા મુંબઈ જવા નીકળતા હોય ને બા કે અઠવાડિયા પછી જજો, તો દાદા કહે કે ના ના મારે કામ છે ને મારે જવું પડશે કરીને નીકળી જતા હતા. કોઈ દિવસ નહીં. તમારે જેવું દાદા કે એટલે તરત જ દાદા યસ કરી દેતા હતા, નીકળતા નતા તમારે. રેખાબેન વાત સમજે, આવા જ્ઞાની પુરુષ હતા તેમ છતાંય ખાલી હીરાબા લાલ લાઈટ ધરે એટલે તરત જ કે ભાઈ આપણે અઠવાડિયા પછી જવાનું. એ કીધું હોય કે આપણે અઠવાડિયા પછી જવાનું છે, અઠવાડિયા પછી. ઓકે રેખાબેન, જરા આગળ જવું પડશે આપણે. હા જયભેશાનંદજી, આપણો ટાઈમ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. કાજલબેન, તમારો અવાજ કપાય છે એટલે વિડીયો બંધ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે હું સામાયિક કરવા બેઠી હતી સાંજે, તો સાંજના ટાઈમ છું. કયા વિષય પર સામાયિક કર્યું? બસ ખેંચ પકડ ને એના વિશે સામાયિક કરવા બેઠી હતી. અને પેલા તો શુદ્ધાત્મા પદમાં સ્થિર થવા માટે થવાનું સામાયિકમાં એવી મને સમજણ મળી હતી. તો હું આજે બેઠી અને મારે થોડીક વાર જ અહીંયા વાતાવરણ બધું બદલાઈ ગયું અને ફૂલ બફારો હતો ને વરસાદ ચાલુ થયો ને વીજળી આવે ને લાઈટ જતી રહી. એટલે પછી હું થોડીક વાર તો બેઠી, પણ પછી છે ને હું ઊભી થઈ ગઈ સામાયિકમાંથી. તો મને એમ થયું કે તો શુદ્ધાત્મા પદમાં સ્થિર થયા હોય તો પછી આવું થઈ જાય, આપણે સામાયિકમાંથી પણ ઊભા થઈ જવાય. પણ કોણ ઊભું થયું? કાજલ ઊભી થઈ. તમે કોણ છો?
હું શુદ્ધાત્મા છું. સ્થિર જ કહેવાય તમારે. પછી સામાયિક અત્યારે તમારી જોડે સત્સંગ કરજો પણ મારે 12 વરસાદ છે, અવાજે આવે છે, બધું આવે છે, કશું નથી બધું. અને કઈ પાણી ભરાતો તો ઉભો થઈને દરવાજો બંધ કરવાનો ભાગ થાય કે ના થાય તમારે? એટલે કે હું અસ્થિર થઈ ગયો ના, એટલે આપણે સામાયિકમાં બેઠા હોય તો પછી આવી રીતે આમ કઈ પણ ઊભા થઈ જાય કે કઈ પણ ક્રિયા થઈ જાય આપણાથી તો પછી એમાં કઈ વાંધો નહીં ને, ચાલે ને? એમાં એ દાદા બહુ સરસ આપતા હતા દાખલો તમારે કે તમે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા એટલે હવે સવારે ઉઠીને તમે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન ધરતા હોય તો સામાન્ય તમે અમુક સમય પૂરતું ધરતા હોય, 1-2 મિનિટ બાકી રહી અને બેલ વાગે તો શું કરો તમે? 2 મિનિટ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન ધરો કે પછી છોડીને દરવાજો ખોલો? છોડીને દરવાજો ખોલો. પણ ધ્યાન તૂટી ગયું ને તમારે? 2 મિનિટ તમારે વહેલા ઉભું ધ્યાન તૂટી ગયું કે ના તૂટી ગયું? હા, ધ્યાન તૂટી ગયું. કે ધ્યાન તૂટતું નથી. તમે એ 2 મિનિટ શુદ્ધાત્માના ધ્યાન બોલશો ત્યારે ધ્યાન તૂટશે. પેલું ઉભા થઈને કરશો એ ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે. વાત સમજાય કે ના સમજાય? હા. તો એ ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ થશે તો જ તમે શુદ્ધાત્માના ધ્યાનમાં રહી શકશો તમારું. હા. એટલે એને ખબર નથી કે તમે શુદ્ધાત્માના ધ્યાનમાં બેઠા છો એટલે બેલ જ વગાડશે તમારે. એટલે બાકીની 2 મિનિટ ધ્યાન જ નહીં થાય તમારે. એટલે તરત ધ્યાન છોડવાનું છે અને ઉભા થઈને દરવાજો ખોલવાનો છે. તો કોણ દૂધ વાળા દૂધ લઈને મૂકી દીધું, પાછું તમે બેસી જાઓ તમારે શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન. તે ધ્યાન તૂટ્યું ના કહેવાય. આ ક્રમિક માર્ગમાં એ તમે એ કરો તો તૂટ્યું કહેવાય અને આ તો અક્રમ માર્ગ છે. હા. સમજાય કે ના સમજાય? હા, સમજાય. અક્રમ માર્ગ છે તમારે. શુદ્ધાત્મા પદમાં બેઠા તમારે એટલે પછી તમારે ધ્યાન તૂટતું નથી તમારે. હા. કાજલબેન સમજાઈ ગયું આપણે. હા, કાજલબેન ક્લિયર. ઓકે, ફાઇન. ओके, सुनीताबेन बोलिए. हम कभी बाहर जाते हैं तो किसी को दुख देना नहीं चाहते तो भी हो जाता है किसी को, तो क्या करना चाहिए? आवाज संभळातो નથી, શું કહો છો? किस बाहर जाते हैं ना किसी से घर पे तो किसी को बोलना नहीं चाहिए तो भी गलत बोली जाता है, क्या करना चाहिए? बात करते तो बाहर जाना है. बाहर जाते हैं ना तो कभी गलत बोली जाता है. गलत बोल के झूठ बोल के जाते हैं. झूठ बोल के जाते हैं. बोलते हैं किसी को बाहर नहीं गलत बात करते हैं ना. बोलिए बोलिए बोलिए. अब मेरे है ना, अब आप एक एग्जाम्पल दो. कोई रिश्तेदार के घर पे जाते हैं और हम गलत नहीं बोलने चाहते तो भी बोली जाता है. समझाए जयमिशन जी? हाँ, એટલે रिश्तेदारों ત્યાં જાય પણ ગલત બોલવા માંગતા પણ બોલાઈ જાય છે તમારે. हाँ, हम बोल देते हैं. हाँ हाँ, तो ये प्रतिक्रमण करવું પડે તમારે. हाँ, बाद में बहुत दुख होता है पर तो भी हाँ, આપણે પહેલા તો પ્રતિક્રમણ કરતા પહેલા પણ આ કોણ બોલે છે, ગલત બોલાઈ જાય છે, કોનાથી બોલાય છે? हिंदी में मेरे को हिंदी आता है. हिंदी में बोलूं? हाँ, वो गलत आपने ज्ञान लिया है कि नहीं लिया है? हाँ, ले लिया. तो गलत जो बोलते हैं तो कौन बोलते हैं? सुनीता बोलते हैं. और आप कौन हैं? हम शुद्धात्मा. पहले वो उसमें आ जाने का, फिर उसका प्रतिक्रमण करने का. बात समझ में आने? तो फिर धीरे धीरे गलत बोलने का बंद हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो गलत शुद्धात्मा नहीं बोलता है, सही भी शुद्धात्मा नहीं बोलता है. वो जो सुनीता जी है वही गलत बोलता है और सही बोलता है. आप उसका देखने वाला फिर उसका प्रतिक्रमण करवा देने का कि भी गलत करे के समझ में आने तो उसका प्रतिक्रमण करो. सही करने वाला है तो उसका भी प्रतिक्रमण करो. आप तो देखने वाले जानने वाले. सुनीता जी बात समझ में आने? लेकिन आपकी एक मान्यता है कि गलत कहेंगे तो ही मेरे को जाना पड़ेगा या ऐसे करेंगे तो ही व्यवहार बनेगा. वो बिलीफ को बराबर करने का नहीं, गलत नहीं करेंगे तो भी अपना काम बनेगा. बिजनेस में आम लोगों की दृष्टि क्या है कि गलत बोलेंगे ना तो ही कि भी ऐसे 20-25% नफा है लेकिन क्या बोलते हैं कि दाल रोटी निकलती है, 2% ही मिलता है. तो वो 2% मिलता है तो वो गलत बोला तो गलत जो बोलता है उसको भी मिलेगा और सही बोलता है उसको भी मिलेगा.
लेकिन वो गलत बोला, उसका कर्म बंद पड़ेगा। वो टूट जाएंगे प्रतिक्रमण करते हैं। क्या बोलते हैं सुनीता जी? टूट जाएंगे प्रतिक्रमण करने से। प्रतिक्रमण करने से तो ये तो वितरागों का प्रतिक्रमण है, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है, मोक्ष में चले जाएंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अक्रम विज्ञान लेने के बाद केवल आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और सामायिक ही रहा, और कुछ नहीं रहा, कोई दूसरी विधि विधान क्रियाकांड नहीं है। तो आपकी दृष्टि निर्मल हुई है, आपको हर पल हर क्षण आपको दोष दिखाई देगा, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, और जिसका दिखाई दिया और उसका प्रतिक्रमण हो गया तो आपका आत्यंतिक मुक्ति हो गई। बहुत फायदा होगा, टोटली पापों से मुक्त हो जाएंगे, सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सुनीता जी समाधान हुआ कि नहीं हुआ? सुनीता जी आपको समाधान हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? समझ में आया। ओके ओके, तो अभी ओके, आप टाइम हो त्रिमंत्र गया है। बुलाएं। जमेशा जी अपना टाइम हो गया है तो त्रिमंत्र बुलाए। सुनीता बहन प्लीज फॉलो करना। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वच्चायनम, नमो लोये सब्बसाहुणम, नमो लोय सब सावनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, एसो पंच नमकारम, तब पावपणासनो, तब पावपनाशनम, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलानम सर्वेसिंह, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद પરમાત્મા। કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ। કાલે 7મો દિવસ છે પર્યુષણનો અને સવારની સામાયિક બીજી અને 8મી કલમ ધર્મ સંબંધી અભાવ તિરસ્કાર તેમજ અસાધના વિરાધના અને કોઈ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ હાજર ગેરહાજર વ્યક્તિની ગમે તેમ એને અભાવ તિરસ્કારનું એના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે। અને સાંજે જ્ઞાની પુરુષનું લઘુત્તમ ગુરુત્તમ પદ એમનું જે ઉત્તમ વ્યક્તિત્વ છે અને કેવી રીતે પૂજાવાની કામનામાંથી મુક્ત થઈને મોક્ષ માર્ગના ભયસ્થાનો એમણે બતાડ્યા છે। પોતાપણું ઓટલાની જેમ કેવી રીતે રહેવું એના સંબંધમાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાના છે। કેવી રીતે લગામ છોડી દો એની સમજણ આપીને આપણને મુક્ત કર્યા છે એ એના પર સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાનું છે। તો કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 વાગે સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, 9:30 ગુજરાતી સત્સંગ, 10:15 સવારના સામાયિકની સમજણ, 2 થી 3 વિતરાગ ભજના, 4 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:45 સાંજની સામાયિકની સમજણ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ। પધારજો। જય